Right. Uday, good morning to you. Good morning, sir. Morning, sir. Okay, let's start our work. පැට්ටික ආරම්භ කරමු එහෙනම්. Today we are going to have our theory class. සෙන්සුරාදා දවසට අපි theory class එකයි කරන්නේ. Yesterday we had our tute class. ඊයේ සිකුරාදා දවසේ house අපේ tute class එක කරනවා. Right. එහෙනම් පැට්ටික ආරම්භ කරමු. 10 වසරේ අවසාන දවස් කිහිපය. හරි. 10 වසරේ ඉන්න අවසාන දවස් කිහිපය. Right. ගන්නකො අද මුලින්ම today at first I am going to discuss with you the grammar part. ව්‍යාකරණ කොටසින් වැට්ටික ආරම්භ කරමු. ගන්න පුතාලා grammar පොත. grammar writing book එක ගන්න. grammar පොතස ගන්න අපි. grammar ටිකකින් වැට්ටික ආරම්භ කරමු. හරි. මට කියන්න අවසාන වශයෙන් as I remember last Saturday, yes සෙනසුරාදා I was discussing with you present perfect continuous tense. Am I correct? Yes, sir. මම ගිය සෙනසුරාදා අවසාන වශයෙන් කතා කරමින් හිටියේ present perfect continuous tense එක. Last Saturday we discussed present perfect continuous tense. අපි සාකච්ඡා කරේ present perfect continuous tense එක as well as we did a revision as well, right? ඒ වගේම අපි revision එකකුත් කරපු මතකයක් මට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉගෙනගත් අනිත් tenses ටිකත් ඔන්න මම චුට්ටක් මතක් කරලා දුන්නා. Simple tenses කියලා අපි simple present, simple past, simple future කියලා වාක්‍ය තුනක් ලියුවා ඒ tenses තුනේ. ඊට පස්සේ continuous tenses වලින් අපි මතක් කිරීමක් කරගත්තා. perfect tenses වලත් එහෙමයි. හරි. ඒ වගේ මේ පොඩි revision එකකුත් කරා නේද tenses පාඩමට අදාළව? Yes, sir. Oh, sir. ඉතින් ඉස්සරහටද වැට්ටික අපි කරගෙන යමු. එතනින් ඉස්සරහට වැට්ටික් කරගෙන යමු. එතකොට අපි perfect continuous කියන tenses වල තමයි ඉන්නේ. හරි. perfect continuous කියන tenses ගත්තාම present perfect continuous කියලා tense එකක් තියෙනවා. past perfect continuous කියලා tense එකක් තියෙනවා. future perfect continuous කියලා tense එකක් තියෙනවා. ඔය tenses තුන තමයි අපිට අවසාන වශයෙන් active voice එකතේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම පුතාලට හරි පැහැදිලිව කියලා දුන්නා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ tenses කියන මාතෘකාව ගත්තාම when it comes to the lesson tenses, mainly there are two types of tenses. එනතන there are two kinds of tenses. ප්‍රධාන වශයෙන් tenses වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒ මොනවද? active voice tenses and passive voice tenses. මට කියන්නේ active voice ඔක්කොම tenses කීයක් තියෙනවද? 12. Yes, there are 12. Then what about the passive voice? How many passive voice tenses? 8. There are only 8 passive voice tenses. Passive voice 8යි තියෙන්නේ. ඒතකොට දැන් මේ වෙද්දි class එකේ active voice tenses 12න් 10ක් කතා කරලා තියෙනවා. Simple tenses 3 කතා කරා හරි පැහැදිලිව simple present, simple past, simple future. Continuous tenses 3 කතා කරා present continuous, past continuous, future continuous. Perfect tenses 3 කතා කරා present perfect, past perfect, future perfect. Perfect continuous වල present perfect continuous කතා කරා. ඒ කියන්නේ 10 වෙනි tense එකයි කතා කරමින් ඉන්නේ. right. එතනින් ඉස්සරහට අපිට ඊටු ටික තමයි කරන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙමනම් ගිය සතියේ ඔයාට present perfect continuous tense එක යටතේ වාක්‍ය හදාගන්න structure එක, ඒ කියන්නේ word formation එක, ඒ වගේම present perfect continuous tense එක මොන වගේ අවස්ථාවකද පාවිච්චි කරන්නේ අපි? එහෙම නැත්නම් present perfect continuous ක්‍රියාපදයකින් මොකද්ද කියවෙන්නේ? ඔන්න ඔය වගේ දේවල් චුට්ටක් මම කතා කරා ඔයත් එක්ක. right. බලමු පුතාට මේ දේවල් ටික මතකයිද කියලා. මම මේ අහන ප්‍රශ්න ටිකට මට උත්තර දෙන්න ඕනේ mic එක on කරලා. right. present perfect continuous tense එක කියලා කියන්නේ tenses පාඩමේ active voice ගත්තාම ඔක්කොම ගත්තාම tenses 10 වෙනි tense එක. simple 3යි, continuous 3යි, perfect 3යි, perfect continuous 3යි. ඒකෙන් මේ පළවෙනි එක. ඉන්නේ 10 වෙනි tense එක. මට කියන්න how should we make present perfect continuous sentences? What is the word formation we should follow? මොකද word formation එක වෙන්නේ? Subject plus have, has been plus verb ing plus rest. Yes, we can make present perfect continuous tenses sentences using subject, has been or have been, subject plus has been or have been and been ගන්නවා. Then we can write down verb in ing form. මේ මාතෘකාවේ continuous කියලා තියෙන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාව ing වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තවත් ඉතිරි කොටසක් තියෙනවා නම් ඒක ලියන්න පුළුවන්.
මෙන්න අපි present perfect continuous වාක්‍ය හදාගන්න word formation එක. subject එක ගත්තා, has been or have been ගත්තා, verb ing ගත්තා, ඉතිරි කොටස ගත්තා. right. මම ඔයාට කියන්නම් සිංහලෙන් වාක්‍ය කිහිපයක් ලියන්න එපා මේවා. කිසි දෙයක් ලියන්න එපා, don't write. මම සිංහලෙන් කියන්නම්, මට ඉංග්‍රීසි වලට translate කරලා කියන්න ඔයා. හරි? කල්පනා කරලා බලලා ඉක්මනින් මට කියන්න. මෙන්න මම කියනවා පළවෙනි වාක්‍ය present perfect continuous වලින් ඔයා කියන්න බලන්න මට. පළවෙනි වාක්‍ය මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ I මේ have been learning I English. have been learning English. අපිට කියන්න පුළුවන් මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා තියෙනවා කියන්නේ I එක have been කියලායි අපි ගන්නෙ. I have been learning English. මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා තියෙනවා. මෙන්න වාක්‍ය හදන විදිහ. ගත්ත subject එක මොලට subject එකට අනුව has been have been වලින් එකක් ගත්තා. ක්‍රියාව ing ඉතිරි කොටස ලියුවා. මේ වාක්‍යයත් මට කියන්නේ ඇය පාසලට යමින් ඉඳලා තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? She She has has been going to school. අපිට කියන්න පුළුවන් ඇය පාසලට යමින් ඉඳලා තියෙනවා කිව්වොත් එහෙම ඇය කියන්නේ she කියන්නේ ඒක වචනයක් නිසා පුතේ ඒක වචනත් එක්ක has been ගන්න කිව්වොත් she has been යමින් කියන්නේ going she has been going to school කියලා අපි කියනවා. තව එක්සැම්පල් එකක් අපි ගමු. අපි ගුරුවරයාට සවන් දෙමින් ඉඳලා තියෙනවා. අපි ගුරුවරයාට සවන් දෙමින් ඉඳලා තියෙනවා. listening කියන ක්‍රියාපදේ ගන්න තියෙන්නේ. කියන්නකෝ බලන්න. We have been listening. We have been listening to the teacher. Yes. අපි we have been we කියන්නේ බහුවචනයක් නිසා have been සවන් දෙමින් listening. We have been listening ගුරුවරයාට නිසා to the teacher. We have been listening to the teacher. අපි ගුරුවරයාට සවන් දෙමින් ඉඳලා තියෙනවා. One more sentence මම තව එක වාක්‍යයක් ඔයාලට හදන්න කියන්නම්. ගුරුවරයා ව්‍යාකරණ පාඩමක් එතන ගුරුවරයා පාඩමක් පැහැදිලි කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. ගුරුවරයා පාඩමක් පැහැදිලි කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. පැහැදිලි කරනකොට Teacher has been. The teacher has been Teacher explaining the lesson. has been explained the lesson. yes අපිට ගන්න පුළුවන් ගුරුවරයා කියන්නේ the teacher කියලා අපි ගන්නවා. හරි අනිවාර්යෙන් the යොදන්න. ගුරුවරයෙක් කියලා අල්කයන්ක් කිව්වොත් එම teacher ගුරුවරයා කිව්වොත් the teacher කියන්නේ ඒක වචනයක් නිසා පුතේ we can use has been අපි has been කියන වචනය ගන්නවා. the teacher has been ගුරුවරයා ව්‍යාකරණ පාඩමක් පැහැදිලි කරමින් ඉඳලා පැහැදිලි කරනවට explaining කියලා ගන්න. the teacher has been explaining පාඩමක් කියලා විතරක් ගමු a lesson. පාඩම කිව්වොත් the lesson පාඩමක් කිව්වොත් a lesson. the teacher has been explaining a lesson කියලා අපි ගන්න. right එහෙනම් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි අපි present perfect continuous වාක්‍ය හදාගන්නේ. subject එක මුලට ගන්න, subject එකට අනුව has been or have been ගන්න, verb එක ing ගන්න, ඉතිරි කොටස ලියන්න. මෙන්න present perfect continuous වාක්‍ය හදන විදිය. last week we discussed this. ඊළඟ වැදගත් දේ මේ structure එකට අනුව වාක්‍ය 50ක් හදන්න කිව්වත් පුළුවන් ඈ. හදාගන්න පුළුවන්. මම ඊට වඩා තවත් වැදගත් දෙයක් ඔයාගෙන් අහනවා. මට කියන්න where can we use present perfect continuous tense in spoken or writing? අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරද්දි එහෙම නැත්නම් ලියද්දි මොන වගේ අවස්ථාවකද present perfect continuous පාවිච්චි කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් මේ ක්‍රියාපදයේ මොන වගේ දෙයක්ද කියවෙන්නේ? දැන් මම අහුවොත් එහෙම ඔයාගෙන් පුතේ simple present tense කොහෙද පාවිච්චි? මදි. රස හොඳට ඇහෙනවා. ඇහෙනවා මදි? එනවා සර්. ඇස හොඳට ඇහෙනවා. ඇහෙනව නේද? ඔව් සර්. අනිත් අයටත් ඇහෙනවනේ මොනවත් එහෙම මේ ගැටලුවක් නැහැ නේ. ඇහෙන්නේ නැත්තම් මට කියන මම හිතන්නේ මගේ කනෙක්ෂන් එකේ අවුලක් නෙමෙයි. හරි? ටිකක් චෙක් කරලා බලන්න. right. පුතේ එතකොට මම කියාගෙන ආවේ මම ඔයාගෙන් අහුවොත් එහෙම where can we use simple present tense? අපි කොහෙද simple present tense පාවිච්චි කරන්න කියලා අහුවොත් ඔයා මට කියනවා කොහෙද පාවිච්චි කරන්නේ අපි simple present tense? කාලයක් තිස්සේ කරමින් අද දක්වා කරන ක්‍රියා. simple present tense පුතේ. කරමින් පවතින දේවල්.
නෑ present simple present tense කොයිද කියලා අහන්නේ. habitual actions, yes. පුරුද්දක් වශයෙන් කරන. වෘත්තක් වශයෙන් කරන්නේ. simple present tense for habitual actions. simple present tense එක පාවිච්චි කරන්නේ පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දේවල්. simple past tense කොයිද? completed actions in the past. අතීතයේ අවසන් කරපු ක්‍රියාවන්. ඒ වගේ මම ඔයාගෙන් අහුවොත් එහෙම where can we use present perfect continuous? අපි කොහෙද මේ present perfect continuous tense එක භාවිතා කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් මේ ක්‍රියාපද මේවා පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දේවල් නෙමෙයි. මේ වගේ වාක්‍යවල ක්‍රියාපදවල අදහස මොකද්ද? අතීතේ ඉඳන් පටන් අරන් තාමත් කරගෙන යන දේ. yes. ඔයාට කිව්වොත් එහෙම මේ present perfect continuous මෙන්න මේ වගේ line එක මේ වගේ ඉරක මාක් කරන්න කියලා අපිට හරි පැහැදිලිව මාක් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න present වර්තමාන කාලයේ මෙතනදී. අතීත කාලයේ මෙතන past. ඊට පස්සේ future අනාගත කාලයේ මෙතන. right? the present perfect continuous කොහෙද මාක් කරන්න කියලා හුවොත් ඔයාට පුළුවන් අනිවාර්යෙන් මාක් කරන්න. ඔයා කියයි action started in the past moment. අතීතයේ යම් කිසි ක්‍රියාවක් පටන් අරගෙන it continued up to present. වර්තමානයේ දක්වා මෙහෙම එනවා. action started in the past moment and it continued up to present and present moment here action is still going on. අතීතයේ ආරම්භ කළ ක්‍රියාවක් වර්තමානයට නිකම් කරගෙන ඇවිල්ලා තාමත් කර ඉන්න ක්‍රියාවක් තමයි මේ present perfect continuous tense එකෙන් කියවෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් සිංහල තේරුම ගන්නේ I have been learning English කියන්නේ මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා තියෙනවා. නමුත් අපි කවදාවත් සිංහලෙන් කතා කරද්දී එහෙම කියනවද? මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඇය පාසලට යමින් ඉඳලා තියෙනවා. අපි කවදාවත් සිංහලෙන් කතා කරද්දී ඔහොම කියන්නේ නැහැ. අපි සිංහලෙන් කොහමද ඔක කියන්නේ? මේක තේරුම අපිට ගන්න පුළුවන්. I have been learning English කියන්නේ මම තාමත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා ඉන්නවා. මම තාමත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා කියන අදහස. මේක අපිට ගන්න පුළුවන් කොහොමද? තාමත් කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපි yet කියලා still කියලා වචන දෙකක් තියෙනවා. ඒක භාවිතා කරනවා. නමුත් මෙතන ඒ වචනේ භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒ අදහස තාමත් කියන අදහස මේ tense එක ඇතුළෙම ගැප් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ගන්න පුළුවන් මම තාමත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. අතීතයේ පටන් ගත්තේ 3න් ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තේ දැන් 10 වසරේ අවසානයේ ඉන්නේ තාමත් ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියනවා. එහෙනම් මට මේක තේරුම මේ විදිහට කියන්නේ she has been going to school කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඒ තාමත් ඉස්කෝලේ යමින් ඉන්නේ. ඇය තාමත් පාසලට යමින් ඉන්නවා. හරි? ඇය එක වසරෙන් යන්න පටන් ගත්තේ. දැන් ඇය ඉන්නේ 10 වසරේ. තවත් ඉස්කෝලේට යනවා. හරි? We have been listening to the teacher. මොකද මේකේ meaning එක අපි ගන්න සාමාන්‍යයෙන්. අපි තාමත් ගුරුවරයාට යමුකම් දෙමු. අපි තාමත් ගුරුවරයාට සමන් දෙමින් ඉන්නවා. අපි ගුරුවරයාට සමන් දෙන්න පටන් ගත්තේ උදේ 10:30ට. හරි? තාමත් සමන් දෙමින් ඉන්නේ. හරි? The teacher has been explaining a lesson. මොකද meaning එක මේක? ගුරුවරයා පාඩම් පැහැදිලි කරා. තාමත් ව්‍යාකරණ පාඩම් පැහැදිලි කරමින් ඉන්නේ. ගුරුවරයා පාඩම් පැහැදිලි කරන්න පටන් ගත්තේ 10:35ට. තාමත් පාඩම් පැහැදිලි කරමින් ඉන්නේ. හරි. මතක තියාගන්න present perfect continuous tense එකේ ඔය තාමත් කියන අදහස තියෙනවා. හැබැයි තාමත් කියන්නේ සිංහලෙන් කිව්වට මේ tense එකේ අපි yet වත් still වත් භාවිතා කරන්නේ නැහැ තාමත් කියන්නේ. ඉංග්‍රීසි වලින් yet still කියන වචන දෙකනේ තාමත් කියන භාවිතා කරන්නේ. නමුත් මේ tense එක ඇතුලේ ඒ අදහස ගැබ් වෙලා තියෙන නිසා අර තාමත් කියන එක අපි ඉංග්‍රීසි වලින් වෙනම වචනකින් කියන්න ඕනේ නැහැ. මේකම මේ tense එක ඇතුලේ මේක තියෙනවා. හරි? එහෙනම් ඔන්න ඔයා දන්නවා වාක්‍ය හදන ස්ට්‍රක්චර් එක present perfect continuous ඒ වගේම ප්‍රධාන භාවිතය ගැන. right. එහෙනම් පුතේ අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ අපි අනිත් tenses වල කතා කරා word formation එක, ඒ tenses භාවිතා කරන විදිහ, ඒ වගේම අපි මේ tenses වල කතා කරා sentence types කියලා මාතෘකාව. උදාහරණ මතකද? Do you remember the sentence types? yes sir. එහෙනම් අපිට අද කතා කරන්න තියෙන්නේ sentence types කියලා මාතෘකාව. හරි? present perfect continuous tense එකේ. හැබැයි මම හිතුවා රිවිෂන් එකක් කරන්න, පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න උගන්වපු tenses වල sentence types වලින්. අන්නකො ග්‍රැමර් පොතේ ඔයා ගිය සතියේ ප්‍රාණවිෂික නෝට් එකේ තියෙන එන්නේ නැහැ හුලඟ සද්දයක් ඇහෙන්නේ. ඔව් සර්. right. ඒ දැන් නම් මයික් එක කොනිකා තියෙන නිසා කාගේ හරි. දැන් හරිනේ දැන් ඇහෙනවනේ නේ? ඔව් සර්.
ඔව් සර්. ඔව් සර්. හරි සර්. ඔව් කාගේ මයික් එකක් ඔන් වෙලා තිබි පුතාලා මයික් ඕෆ් කරගන්න ඕනේ. උත්තරයක් දීලා ඊට පස්සේ මයික් එක ඕෆ් කරගන්න. ප්‍රශ්නයක් ආදී උත්තර දෙන්න මයික් එක ඔන් කරන්න ඒකම ඒක ඕෆ් කරන්නත් මතක තියාගන්න. හරි. අපි present perfect continuous tense එකේ තමයි sentence types ටික කතා කරන්න තියෙන්නේ දැන්. නමුත් මට හිතෙනවා චුට්ටක් පරණ දේවල් ටිකත් මතක් කරලා දෙන්න කියලා. හරි? දැන් මේවා 11 වසරේදී නැවත අවශ්‍ය වෙනවනේ. මට කියන්න මතකයිද simple present tense වලින් කොහොමද sentence types ටික එහෙම හදාගන්නේ කියලා. නිකන් චූටි මතක් කිරීමක් කරගමුද? right ගිය සතිය අවසානට note එක ඔය present perfect continuous දීලා තියෙන තැනම එහා පැත්තේ. අද දිනේ දාලා වැට් ටික පටන් ගන්න. ලියා ගන්න මාතෘකාව revision කියලා ලියා ගන්න. within brackets write down sentence types. present perfect continuous එකේ තමයි අද කතා කරන්න තියෙන sentence types ටික. ඒකට එන්න කලින් පරණ උගන්වපු tenses කිහිපයක විතරක් මම sentence types ටික මතක් කරන්නම් චුට්ටක්. බලමු කොතෙක් දුරට මතකයිද කියලා. 11 වසරට ගියපුවම මේවා ගොඩාක් කතා කර ඉන්න නෑ අපිට. හරි? මේවා මතකයේ තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඉක්මනට වැට්ටික් කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. reported speech පාඩමට එහෙම මේවා ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. revision කියලා ලියලා sentence types කියලා ලියා ගන්න. ගිය සතියේ ඔය present perfect continuous note එක ලියපු තැනම එහා පැත්තේ. right මට කියන්න අපි sentence types කියලා වාක්‍යයක ඔය කතා කරන්නේ වාක්‍යයක් ගත්තාම මේක හදාගන්න පුළුවන් ආකාර කීපයක්. sentence types කීයක් අපි කතා කරනවද පුතේ? yes there are 4 types of a sentence. වාක්‍යයක් ගත්තාම ඒකේ ආකාර 4ක් තියෙනවා. what are the 4 types of a sentence? වාක්‍යයක තියෙන ආකාර 4 මට කියන්න මොනවද කියලා? positive, interrogative, negative, interrogative. yes අපිට කියන්න පුළුවන් positive form එක තියෙනවා. මේකටම අපි කියනවා affirmative කියලා. අපි 11 වසරේදී affirmative කියන වචනේ ලියමු. positive කියන ස්වරූපය ගන්න පුළුවන් වාක්‍යයක. ලියන්න එපා බලා ගන්න. ඒ වගේම පුතේ වාක්‍යයක අපිට හදා ගන්න පුළුවන් interrogative form එක. interrogative form එක හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ගන්න පුළුවන් වාක්‍යයක negative form එක. negative ලියන්න එපා බලා ගන්න. ඒ වගේම අපිට ගන්න පුළුවන් negative interrogative form. negative interrogative form. මට කියන්න වාක්‍යයක positive form එහෙම නැත්නම් මේකටම affirmative කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? වාක්‍යයේ මොන ස්වරූපයේද? වාක්‍යයක ඇත යන අර්ථයේ ස්වරූපයට තමයි අපි කියන්නේ positive. එහෙම නැත්නම් affirmative. ඒ වගේම interrogative කියලා එහෙනම් කියන්නේ මොකද්ද? interrogative කියන්නේ ඇත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නයට. ඇත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නේ. then what about the negative? negative sentence එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? වාක්‍යයක නැත යන අර්ථය දෙන වාක්‍ය. the sentence which gives not idea. හරි? not කියන අදහස දෙන වාක්‍ය තමයි negative. negative interrogative කියලා කියන්නේ නැත යන අර්ථය දෙන ප්‍රශ්න. අපි ඉගෙන ගත්ත tenses 12න් දැන් 10ක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. tenses 12න් 10ක් අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඔය tenses 10ෙම උගන්වපු tenses 10ෙම අපිට මේ positive interrogative negative interrogative කියලා හදා ගන්න පුළුවන්. simple present tense වාක්‍යයක් ගත්තාම ඒ වාක්‍ය මේ ආකාර හතරට හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි? මම උගන්වලා තියෙනවා past perfect tense එක. past perfect කිව්ව ගාම මතක් වෙනවනේ tense එක කොහොමද ලියන්නේ කියලා. past perfect tense එකෙන් මේ ආකාර හතරට හදා ගන්න පුළුවන්. present continuous tense එකේ අපිට ගන්න පුළුවන් වාක්‍ය ඒක වාක්‍යයක් මේ ආකාර හතරටම හදා ගන්න පුළුවන්. right? ඒක අමතක කරන්න එපා, හොඳට මතක තියාගන්න. right? අපි චෝටි මතක් කිරීමක් කරනවා මම උගන්වපු tenses 10ම ගන්නෙ නේ වෙලා යන නිසා. හරි? අද අපිට කතා කරන්න තියෙන හරිනම් present perfect continuous tense එකේ sentence types ටික. නමුත් චෝටි ආරම්භයක් ගන්න මතක් කිරීමක් කරන්න tenses 10න් නිතර භාවිතා වෙන ඉතා වැදගත් වෙන tenses කීපයක sentence types ටික කතා කරලා present perfect continuous sentence types ටිකට එමු. right? ලියා ගන්න
මම ඔයාලට මුලින්ම දෙන්නම් simple present වාක්‍යයක sentence types වලට උදාහරණ හතරක්. හරි? ලියා ගන්නකො simple present කියලා. simple present. simple present tense. මේක ඉතා වැදගත්. පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ ටික ලියන්න. පළවෙනි වාක්‍ය affirmative ගන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා. mic off කරගන්න. ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා. ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා. මේක affirmative වාක්‍යයක්. අනියම ලියන්න බලන්න. ඊට පස්සේ ඕකෙන් මම ප්‍රශ්නයක් හදා ගන්නවා. ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවාද? බලමු මතකයිද කියලා ඔයාලට. 10 අවසර ඉගෙන ගත්ත දේවල් මේවා. 11 අවසරයේදී හොඳට මතකයේ තියෙන්න ඕනේ. ලේසියෙන් වැට්ටික් කරගෙන ගිය හැකි. එතකොට මේක රිවිෂන් එකක් වගේ දෙයක්. third one, ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. next one, ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නේ නැද්ද? right. මෙන්න simple present tense වලින් එකම වාක්‍ය positive, interrogative, negative, negative, interrogative විදිහට වෙනස් කරා. ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා. ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවාද? ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නේ නැද්ද? අවශ්‍ය නම් highlight එක අරගෙන highlight කරගන්න. සෙල්ලම් කරනවා, සෙල්ලම් කරනවාද? සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ, සෙල්ලම් කරන්නේ නැද්ද? බලන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට ওই වාක්‍ය හතර හරියට ලියලා positive, interrogative, negative, negative, interrogative පුතේ finish කියලා message එකක් දාන්න. බලමු මතකයිද ඔයාලට ලියන්න කියලා. අද කතා කරන්න තියෙන්නේ present perfect continuous වල sentence types. නමුත් පරණ ඒවා අමතක කරලා නම් වැඩක් නෑ. ඒවා ඉගෙන ගන්න එක අලුතෙන්. අලුත් ඒවා ඉගෙන ගනිද්දි පරණ ඒවාත් මතක තියෙනවා. බලමු ලියන්න පුළුවන්ද කියලා. අමතක වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පොත පෙරලා බලලා හරි ලියන්න. simple present tense ගාව. right හොඳයි. මට දෙන්නේ message එක වල තියෙනවා finish කියලා 3 දෙනෙක්. right good. මේව අමතක කරන්න එපා. reported speech පාඩමට අවශ්‍ය වෙනවා. 11 අවසරට ගිහපුවහම passive voice පාඩම කරද්දී මේව අවශ්‍ය වෙනවා. මතක තියෙන්න ඕනේ. right හොඳයි. ලියා ගන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ ගොඩක් අයට. right මට කියන්න පුතාලා මේක simple present tense වාක්‍යයක්. මේ පුරුද්දක් වශයෙන් ඔවුන් කරන දෙයක් ගැන මේ තියෙන්නේ. ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා කියලා මේ positive වාක්‍යය කොහොමද කියන්නේ? they play cricket. They played cricket. අපිට ගන්න පුළුවන් they play cricket. ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා. මම ඊට පස්සේ අහනවා interrogative form එක ඔයාගෙන්. ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවාද කියලා අපි කොහොමද do අහන්නේ? they play cricket? Do they play cricket? yes ඔයාට හිතුණාද මේ am is are එහෙම මුලට ලියලා ලියන්නේ මේක සමහර වෙනවා ආදී කියලා එහෙම. am is are එහෙම ගන්නෙ නෑ simple present tense වල. මතක තියාගන්න. present continuous tense එකේ පාවිච්චි කරන්න. simple present tense interrogative form වල do හරි does හරි ගන්න වෙනවා. හරි? වාක්‍යයේ කර්තෘ බහුවචන නිසා do පාවිච්චි කරන්න. do they play cricket? හරි දාගන්න මේවා හරිනම්. හරි do they play cricket කියලා ලියන්න.
do කියන වචනේ ගන්න. මෙතන he hari she hari ඒක වචනයක් තිබ්බනම් කතෘ does she කියලා ගන්න තියෙනවා. next one ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. yes කියන්නකෝ බලන්න. They They don't do play cricket. not play cricket. yes අපිට කියන්න පුළුවන් they do not කියලා ගන්නේ නැත්නම් you can write down the short form as don't. They don't play cricket කියලා අපි ගන්නවා. හරි? They don't play cricket. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් negative interrogative ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නේ නැද්ද? කියන්නකෝ හරියටම බලන්න. Don't they play cricket? Don't they play cricket? Yes, this don't comes at first. Don't කියන එක මුලටම එනවා. Don't they play cricket? Don't they play cricket? When a positive they play cricket, interrogative form එක simple present tense වල අපි ගන්න. Do hari does hari මුලට ගන්නවා subject එකට අනුව. Do they play cricket? Negative they do not එහෙම නැත්නම් they don't play cricket. Negative interrogative don't මුලට එනවා. Don't they play cricket? උදේ short form නැතුව කියන්නකෝ බලන්න අවසාන. Do they not play cricket? Yes අපිට කියන්න පුළුවන් මේක do they not play cricket? Do they not play cricket කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි සමහරු වැරදියට කියනවා do not they කියලා. ඔයා එහෙම ලියන්න එපා. Do they not play cricket කියලා ගන්න. හරි. එහෙනම් මෙන්න simple present tense වලින් එක example එකක් ගත්තා. මම තවත් example එකක් ගන්නවා simple present tense වලින්. හරි. මේකත් මට බලමු හරියටම ලියලා පෙන්වන්න පුළුවන් කාටද කියලා. ඔතන මෙයාට ලියාගන්න මේ වාක්‍යයක්. හරි. බලමු මේක කවුද ලියන්නේ කියලා. මම මතක තියෙන්න ඕනේ. අමතක කරන්න එපා. 10 වසරේ අවසාන ටික නිසා මම මේ මතක් කරන්නේ නැවත. 11 වසරේදී මේ සියල්ල පුළුවන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒතර තමයි වැඩ ටික ලේසි වෙන්නේ අපිට. රයිට් මේවා නැවත කතා කරනවා 11 වසරේදී. නමුත් ඉක්මනින් කතා කරගෙන යනවා. ඒතර මේවා මතක් වෙන්න ඕනේ. ලියා ගන්න බලන්න මේ වාක්‍ය හතර. ඇය ලියුමක් ලියනවා. ඇය ලියුමක් ලියනවා. positive වාක්‍ය. second one ඇය ලියුමක් ලියනවාද? interrogative. third one ඇය ලියුමක් ලියන්නේ නැහැ. last one ඇය ලියුමක් ලියන්නේ නැද්ද? බලන්න මට මේ වාක්‍ය හතරත් හරියටම ලියලා මැසේජ් එකක් එවන්න ෆිනිෂ් කියලා. ඒක හදනවා do not they play cricket කිව්වොත් වැරදිද? වැරදි පුතේ. do they not කියලායි ගන්නවා. ලියනවා ලියනවාද ලියන්නේ නැහැ ලියන්නේ නැද්ද? positive ඇත යන අර්ථය, interrogative ඇත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නේ, negative නැත යන අර්ථය, negative interrogative නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නේ. Finish. right good right සමහරු කියපු ගමන් ඉක්මනින් ලියනවා හොඳයි මතක තියනවා නම් හොඳටම හොඳයි මේවා පුළුවන් කියන්නේ අපිට 11 අවසර වැඩ ටික හරි ලේසියෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා present tense වලම අපි කලින් ගත්ත වාක්‍යයක් simple present tense අර්ථයමයි ගත්තේ මේකේ subject එක ඒක වචනයි බලමු හරියට ලියන්න පුළුවන් වේද කියලා ඔයාලට right පුතාලා මට කියන්න පළවෙනි වාක්‍යය ඇය ලියුමක් ලියනවා කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ She writes a He letter. writes a letter. yes ඇය කියන්නේ she කියලා ගත්තා හරි ලියනවා කියන්නේ මෙහෙම write කියලා විතරක් ලියුවොත් හරිද මම she write a letter කිව්වොත් විතරක් හරිද ලියුමක් කියන නිසා a letter කියලා ගත්තා හරි අනිවාර්යෙන් a එන්න ඕනේ මොකද ලියුමක්නේ ලියුම නම් the letter ලියුමක් නම් a letter right කියලා ලියන්න පුළුවන්ද present tense වලට අනුව බෑ. වාක්‍යයේ කතෘ ඒක වචනයි නම් ක්‍රියාවයකට s එකක් දාන්න
She writes a letter. Interrogative form කොහොමද ඔයා හදන්නේ? ඇය ලියුමක් ලියනවාද කියලා කොහොමද හදාගන්නේ? does Does she write she the letter? write a She letter? write a letter. අපිට ගන්න තියෙන්නේ do does කියලා මම ගන්න කියලා Does she write interrogative a- form. Yes, do ගන්නවා කතෘ බහුවචනයි නම් කලින් වාක්‍යයේ කතෘ බහුවචන නිසා do ගත්තා. ඇය කියදී ඒක වචනයක් නිසා does ගන්නවා. මෙන්න මම මෙහෙම ලියනවා වාක්‍ය. හරිද කියන්නේ? Does she does ගත්තා මුලට do එපා කියවනේ කතෘ ඒක නිසා does ගත්තා. කතෘ ඒක වචනයි does she writes a letter. මෙහෙම ලියුවොත් හරිද? Can I write down the වැරදි. interrogative form? වැරදි සර්. වැරදි. What is the mistake? How should you correct this? කොහොමද මේක Yes, I නිවැරදි know. කරන්නේ? ලියන්නේ Does මෙන්න මේ S එක මෙතන දෙන්නේ නැහැ. මේ S එක මම මෙතන එහෙමම ලිව්වා. ඒ S එක මෙතන දෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේ does එක ඇතුලේ මේ තියෙන්නේ. I නැවත ක්‍රියාව base form ලියන්න. Does she write a letter කියලා ඉන්නේ එහෙනම් ඈ. බලන්න ඔයා හරියට ලියලාද කියලා. check කරගන්න ඔයාගේ answer. right. අපි ගන්නවා negative නැත යන අර්ථය. ඇය ලියුමක් ලියන්නේ නැහැ. කොහොමද අපි කියන්නේ? ඇය ලියුමක් He ලියන්නේ doesn't නැහැ. write a letter. he does not write a letter? yes අපිට ලියන්න පුළුවන් she කියලා ගත්තා does නේ අපි ගන්නෙ මෙතන නේද ඒතකොට does කියන එක නෙගටිව් කරනවා does not එහෙම නැත්නම් short form doesn't she doesn't write a letter she doesn't write a letter then negative interrogative form අපි කොහොමද ගන්නේ negative interrogative ඇය ලියුමක් Doesn't she ලියන්නේ write a letter? Doesn't she write a letter? yes අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ doesn't කියන එක මුලට එනවා d capital වෙලා doesn't she write a letter doesn't she write a letter කියලා ගන්නවා මෙහෙම short form ලියන්න නැතුව ගත්තොත් කොහමද ගන්න Does he not write a letter? ඔව් does not she එහෙම නෙමෙයි does she not write a letter කියලා ගන්න පුළුවන් does she not write a letter කියලා ගන්න නම් මෙන්න simple present tense ම singular subject එකක් ආවොත් එහෙම sentence types මේ ආකාරයෙන් එන්න ඕනේ. මේවා මතක තියාගන්න වරද්දන්න එපා. ආට අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් ඔය simple present tense වල කතා කරේ. ලියාගන්න ඊළඟ මාතෘකාව ඉක්මනින්ම. හරි. ඔක්කොම මම tenses ගන්නපු 10ෙන්ම කතා කරන්නේ 9ෙන්ම කතා කරන්නේ නැහැ. හරි. චූටි මතක් කිරීමක් tenses කිහිපයක් එක්ක අත්‍යවශ්‍ය වෙන tenses කිහිපයක් එක්ක විතරක් කතා කරනවා. simple past tense කියලා ලියාගන්න. එක වාක්‍ය සෙට් එකක් ලියමු පුළුවන්ද කියලා බලන්න. simple past tense කියලා මාතෘකාවක් ලියාගන්න. අපි ගිය සතියේ tenses ටික revision එකක් වශයෙන් කරා උගන්වපු ඒවා ටික. අද ඒ වගේ sentence types ටික චූටි මතක් කිරීමක් කරලා present perfect continuous එකේ ටික කියලා දෙනවා. ලියන්න simple past tense කියලා බලමු ඔයාට මේ වාක්‍ය හතර ලියා ගන්න පුළුවන් වේද කියලා positive interrogative negative interrogative ලියා ගන්න write down these sentences with me මගෙත් එක්කම ලියා ගන්න first sentence ඔහු තරඟය දිනුවා ඔහු තරඟය දිනුවා අතීත කාල වාක්‍යයක් positive second one ඔහු තරඟය දිනුවාද interrogative next one ඔහු තරඟයේ දිනුවේ නැහැ negative next one ඔහු තරඟය දිනුවේ නැද්ද ඔහු තරඟයේ දිනුවා ඔහු තරඟයේ දිනවාද ඔහු තරඟයේ දිනුවේ නැහැ ඔහු තරඟයේ දිනුවේ නැද්ද දිනුවා
දිනුවාද දිනුවේ නැහැ දිනුවේ නැද්ද තරගයට ගන්න the match කියලා දිනුවා කියන්නේ win කියන එකේ අතීත කාලේ won right ලියලා ඉවර වෙන්නත් කලින් finish කියලා ගොඩක් අය දාලා right හොඳයි අනිවාර්යයෙන්ම ලියා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි බලමු ලියන ඉක්මන් කරලා ලියලා finish කියලා මට message එකක් එවන්න පුතේ ඔව් තරගයේ දිනුවා ඔව් තරගයේ දිනුවාද දිනුවාකෙදි මේක අතීත කාල simple past tense එකේ මේ කතා කරන්නේ positive interrogative negative interrogative අව සෙන්සුරාදාව දෙකකින් විතර අපි 10 වසරේ වැට් ටික අවසන් කරනවා හරි. අව සෙන්සුරාදාව දෙකකින් විතර අපි 10 වසරේ වැට් ටික අවසන් කරලා 11 වසරේ වැට් ටික පටන් ගන්නවා. හරි. මගේ දෙවෙනි O level batch එක විදුලා ආයතනේ. හරි. දැන් පළවෙනි O level batch එක තමයි මේ දවස්වල 11 වසරේ ඉන්නේ. මම මෙතෙක් කල A level පන්ති ඉගෙන කර හිටියේ. ඒකට පළවෙනි O level batch එක තමයි දැන් මේ 2021 ලියන්නේ. ඊපස්සේ 22 දෙවෙනි O level batch එක. හරි. ලොකු වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා 11 වසරේදී. හොඳ වැඩපිළිවෙලක් අපේ ක්ලාස් එකට තියෙනවා. හරි. ලොකු විතරක් නෙමෙයි ලොකු වැඩපිළිවෙලක් නෙමෙයි හොඳ වැඩපිළිවෙලක්. හරි. ඉතින් ලෑස්ති වෙන්න අපි ෂෝක් එකට වැට්ටික් කරමු. ඒකක් ගන්න ඉංග්‍රීසි වලට. right. මට කියන්න පුතාලා ඔහු තරගයේ දිනවා. කොහොමද ලියන්නේ? He won the match. He won the match. කියන්නේ he කියලා ඔයා දන්නවා. දිනනවාට win කියනවා නමුත් අතීත කාලයේ won, he won. තරගයක් කියලා තිබ්බනම් a match කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් competition කියන්න තිබ්බා. තරගය කියලා තියෙන නිසා the match කියලා ගන්න. He won the match. And he won the competition. Right? ඔහු තරගයේ දිනුවාද කොහොමද අපි interrogative form match. Did he win the match? yes කාට මතකයි simple present tense වල අපි ගත්ත interrogative form එකේ do hari does hari when it comes to simple past tense interrogative form what is the one and only word we should use එකම එක වචනයයි අපිට භාවිතා කරන්න තියෙන simple past වල මොකක්ද ඒ වචනේ Did. did කියන වචනේ භාවිතා කරනවා එහෙනම් අපි ලියනවා did he won කියලා ලියන්න බෑ did he won කියලා ලියුවොත් වැරදි හරි අතීත කාල ක්‍රියාවක් නැවත මෙතන ලියන්නේ නෑ උතන වරද්ද ගන්න එපා won එහෙමනම් නෙමෙයි win කියලායි ලියන්නේ ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපය ලියන්නේ interrogative form එකේ ඇයි හේතුව did කියන වචنين අතීතයේ කියවෙනවා නැවත ක්‍රියාව අතීත කාල කරන්න ඕනේ ඒ නිසා මේකේ වර්තමාන ස්වරූපය ලියන්නේ interrogative form did he win the match අඩුපාඩු හදාගන්න හරි වැරද්ද දාගන්න තුන්වෙනි ඔහු තරගයේ දිනුවේ නෑ did කියන එකේම නෙගටිව් හදලා කියන්න He didn't He win the did match. not win the match. yes අපිට ගන්න පුළුවන් he did not win the match did not කියන එකේ short form එක අපි ගන්නවා didn't කියලා he didn't win the match right ඊට පස්සේ ඔහු තරගයේ දිනුවේ නැද්ද අපි කොහොමද Didn't he win the match? He win the yes අපිට ගන්න පුළුවන් මේ didn't comes at first didn't එනවා මුලට right didn't he win the match didn't he win the match didn't කියලා short form ගන්නේ නැත්නම් ඔයා කොහොමද කියන්නේ Did he not win the match? yes අපිට ගන්න පුළුවන් did he not win the match කියලා did he not win the match කියලා right එතකොට මෙන්න බලන්න හරි පැහැදිලි he won the match subject එක ගත්ත අතීත කාල ක්‍රියාවක් ගත්ත ඉතිරි did he win the match මේ වචන දෙක වැදගත් වෙනවා වරද්ද ගන්න එපා හරි did ගන්න නිසා ක්‍රියාව base form මෙතනත් එහෙමයි negative he did not එහෙම නැත්නම් didn't win මෙතනත් එහෙමයි ඔහු තරගයේ දිනුවේ නැද්ද didn't he win එහෙම නැත්නම් did he not win the match right එහෙනම් මෙන්න simple past tense වලින් ඔය හරි හදා ගන්න පුළුවන් ලියා ගන්න විතර භාවිතා වෙන තවත් tense එකක් අපි ගන්නවා
simple future tense කියලා ලියාගන්න. පන්තියට අලුතෙන්ම සම්බන්ධ වෙච්ච කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මේ දේවල් ඉගෙනගෙන නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පුතේ දැන් මතක තියාගන්න 11 වසරේදී නැවත උගන්වනවා මේ සියල්ල. නමුත් ආට 11 වසරේ වැට් ටික ලේසි වෙයි මේවා දැම්මම මතක් කරගෙන තියාගත්තොත්. 10 වසරේ අවසානයේ නිසා මම පොඩි රිවිෂන් එකක් කරන්නේ මේ sentence types ටික. right. අපි ලියාගමු simple future tense. Simple future tense කියලා. right. අපි ගමු සරල අනාගත කාලේ වාක්‍ය අපි කොහොමද sentence types හදාගන්නේ කියලා. simple future tense එකකින් කොහොමද sentence types හදාගන්නේ කියලා. right. මේ ඔයාට හරි පැහැදිලිව grammar ටික උගන්වන්නේ මම ක්ලාස් එකේ. ගොඩාක් ළමයි O level කාලේ එහෙම grammar තමයි අමාරුයි කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වල. දැන් ඔයා සමහරව මට පන්තිර අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙද්දි කියනවා අනේ සර් මට නම් ඉංග්‍රීසි බෑ. මේ ඉංග්‍රීසි ඇයි පුතේ බැරි? සර් grammar අමාරුයි. grammar තමයි සර් මට බැරි. අන්න ඔහම කියනවා. දැන් බලන්නකෝ මේ විදිහට අපි ක්ලාස් එකේ මුලින් ඉඳන් කොච්චර ෂෝක් එකට grammar ටික ඉගෙනගෙන ආවද කියලා. tenses පාඩම්, active voice, passive voice ටික හරි පැහැදිලිව ප්‍රන්තිය කතා කරානේ. ඉතින් මට කියනවා grammar අමාරුයිද ඇත්තටම? Is grammar difficult to learn? අමාරුයිද කියලා කියන්නේ? No sir. No, sir. ඔව් හරි පැහැදිලිව මේක grammar ටික හරියට ඉගෙන ගත්තාම ඔයාට හරි පැහැදිලිව අනිත් දේවල් ලියන දේවල් උනත් කරගන්න පුළුවන්. හරි? grammar අමාරු වෙන්න හේතුව තමයි ඔයාට අර basic knowledge එක grammar වල මූලිකම දේවල් ටික හරියට අල්ලගන්න බැරි වුණා. සමහරට. නමුත් මේ විදිහට හරි පැහැදිලිව ඉගෙන ගත්තාම grammar ඔයා ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න. ඉංග්‍රීසි වුණත් ඉගෙන ගන්න ආසාවක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ දවසින් දවස ඉගෙන ගන්නවා grammar පුළුවන් වෙනවා. passive voice පාඩම් බැරි වෙලා තිබ්බේ දැන් ඒක පුළුවන් වුණාම හරි සතුටුයි. ඒතර භාෂාව ඉගෙන ගන්න ආසාවක් ඇති වෙනවා. නැත්තම් ගොඩක් ළමයින්ට මේ ඉංග්‍රීසි එපා වෙලානේ තියෙන්නේ. ඇත්තටම අයින් කරලා දාලා තියෙන ගොඩක් ළමයි අම්මෝ ඉංග්‍රීසියට කතා කරන්න එපා ඉංග්‍රීසි ගැන. සුද්දොන්ටත් එක්ක බයිනවා සමහරව ඉංග්‍රීසි. සුද්දෙක්වත් පේන්න බෑ සමහර ළමයින්ට. ඔවුන් තමයි අපිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙනලා තියෙන්නේ ලංකාවට ඉංග්‍රීසි ගෙනාවේ ඔවුන්. ඒ නිසා කොච්චර වදයක්ද තියෙන්නේ අපි ඉස්කෝලේ සිලබස් එකකට ඉංග්‍රීසි දාලා තියෙනවා. එහෙම බයිනවා. හරි? ඉංග්‍රීසි සර්ලටත් බයිනවා. හරි? මොනවා හරි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් හරි සර් කෙනෙක්ගේ ටීවී එකේ හරි ගියොත් එimhe ඉංග්‍රීසි ගන්න අම්මෝ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න එපා ඉංග්‍රීසි. කොහොම බයිනවා. හරි? නමුත් මේ විදිහට ඉගෙන ගත්තොත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හරි? හරි ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාට ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි? right. සර් grade 11 වලත් මේ පොතමද ගන්නෙ නෑ grade 11 වලට ගියපුවාම ඒ කියන්නේ තව සති දෙක තුනකින් අලුත් පොතක් හරි ලොකු පොතක් ගන්න ඕනේ grammar වලට පිටු 200 CR පොතක් ඒකට පිට කවරයක් මම දෙනවා ඔයා මොකොත් පිට කවර දාන්න එපා grammar පොතට පිට කවරයක් මම දෙනවා හරි එතකොට තව ගන්නවා target questions වලට පිටු 120 වෙන CR පොතක් මම ඊයේ ටියුට් ක්ලාස් එකේ කිව්වේ ඔයාගේ O level exam එකේ එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න හැදෙන areas ටික vocabulary grammar writing reading and understanding ඒ ටිකට අදාළ අනුමාන ප්‍රශ්න කරන්න 120 CR පොතක් වෙන ගන්න තියෙනවා මම වෙනම පොත ලිස්ට් එක පස්සේ දෙන්නම් ඔයාලට. new words වලට වෙනම පොතක් තියාගන්න ඕනේ. හරි. ඒ වගේම අපි past papers වල ප්‍රශ්න එහෙම කරද්දී special notes දාගන්න වෙනවා. විශේෂ ඔයාලට notes දාගන්න වෙනවා එක එක තැන්වල. ඒවට වෙනම පිටු 80ක විතර පොඩි පොතක් තියාගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට වෙනම පොත් ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. හරි. අනිත් ඒවා exam practice guide කියලා tube set එකක් කතා කරනවා. exam booster කියලා tube set එකක් කතා කරනවා. ඒ ටික වෙනම යනවා. හරි. ඒවා හරි පැහැදිලිව හොඳ වැඩපිළිවෙලක් ක්ලාස් එකේ තියෙනවා. essay writing කියලා දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම essay writing කියන මාතෘකාවත් කරලා දෙනවා. මම සර්ගෙන් තමයි හරියටම grammar ඉගෙන ගත්තේ. right. සර් passive voice තේරෙනවා. active voice තේරෙන්නේ නැහැ. right. එහෙනම් active voice පාඩමට පුතා සම්බන්ධ වෙන්න නැතුව ඇති. හරි. passive voice ළඟ එන්නේ නැත්තේ active voice ටිකත් කවර් කරගන්න පුළුවන්. හරියට වැට්ටික් කරමු. අවසාන දේවල් ටික මේ 10 වසරේ අපි කරන්නේ. ඊට පස්සේ 11 වසරේ ජනවාරි මුල ඉඳන් වැට්ටික නියමෙටම කරමු. හරි. මම තව විස්තර වගේක් තියෙනවා මේ කියන්න. මොකද්ද අපි අලුතෙන් දැන් 2022 ඔයා 11 වසරේනේ. එතකොට අපේ දැන් ඉන්න 10 වසරේ group එක වෙනස් කරගන්න වෙනවා වෙන group එකකට. හරි. grade 11 කියලා අලුතෙන් group වගේක් හදලා තියෙනවා. ඒ ගැන දැනුවත් කිරීමක් කරන්නම් මම. groups 5ක් හදලා තියෙනවා. හරි 5න් එක group එකකට add වෙන්න තියෙන්නේ.
ඔයා පන්තියේ විදුල ආයතනයේ කවදාවත් එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් දිගටම ආවත් ඔය ගෲප් පහෙන් එක ගෲප් එකකට ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. මම ගෲප් පහක් හදලා තියෙන්නේ. පන්තියේ ළමයි ගොඩක් ඉන්නවනේ. එක ගෲප් එකක් හදලා තිබ්බොත් එහෙම අර 200 ගානයි ඉනි WhatsApp වලට ඇඩ් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඇඩ් වෙන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ ගෲප් පහක්ම හැදුවා. යාළුවන්ටත් ඒ ලින්ක් එක ෂෙයා කරන්න ඕනේ. හරි. ඒ ගෲප්ස් පහේ මේ පහෙන් එක ගෲප් එකකට කැමති එකට ඇඩ් වෙන්න. වෙනසක් නෑ ගෲප් පහම එකයි. හරි. අර ළමයි ගොඩකට ඇඩ් වෙන්න ඕන නිසා තමයි ගෲප් පහක් හදලා. ඒක ගැන දැනුවත් කරන්න. right. අපි ගමුකෝ පුතේ sentence types ටික. simple future tense. ලියා ගන්න මේ වාක්‍යය. මේ වාක්‍යය ලියා ගන්න. බලමු ආට ලියන්න පුළුවන් ද simple future වලින් sentence types ටික කියලා. රමණී විභාගය සමත් වේවි. රමණී විභාගය සමත් වේවි. Second one. රමණී විභාගය සමත් වේවිද? රමණී විභාගය සමත් වේවිද? Third one. රමණී විභාගය සමත් නොවේවි. Negative, positive, interrogative, negative. Last one. රමණී විභාගය සමත් නොවේවිද? රමණී විභාගය සමත් නොවේවිද? සර් අපි දැන් එතකොට ඉන්න ගෲප් වල left වෙන්න ඕනද? එපා එපා තාම මේ ගෲප් වලත් ඉන්න. මොකද තව 10 වසරේ වැට්ටික් කරනවනේ සති දෙකක් විතර. ඒ සති දෙකෙන් පස්සේ 11 වසරේ ගියාට පස්සේ කලින් මේ වගේ අයින් වුණාට කමක් නැහැ, ගැටලුවක් නැහැ. මෙන්න වාක්‍ය හතර මට ලියලා පෙන්නන්න. සමත් වේවි, සමත් වේවිද, සමත් නොවේවි, සමත් නොවේවිද. මෙන්න positive, interrogative, negative, negative interrogative. ලියන්නකො බලන්න හරියට. විභාගයට කියන්නේ the exam කියලා. සමත් වෙනවට කියන්නේ pass කියලා. ගන්න පුතා බලන්න වාක්‍ය අතර හරියට. ලියලා finish කියලා මට message එකක් එවන්න. Finish. Right. Finish. Right. Others, those who are writing, write down quickly. Future tense sentence types we are discussing. අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ future tense එකේ sentence types ටිකයි. Finisher. Right. කෙනෙක් දාලා තිනවා මැසේජ් එකක් සර් ඉතින් තියෙන ගෲප් එකේම නේම් එක වෙනස් කරා නම් හරිනේ කියලා. බෑ පුතේ මේ තියෙන ගෲප් එකේම නේම් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරි මට ඒකත් කල්පනා වුණා. නමුත් මේ වෙනත් නම්බර් එකකින් තමයි මම අලුත් ගෲප් ටික හදලා තියෙන්නේ. හරි මගේ ඔය නම්බර් එක ඔයාලා දන්නවනේ. ඒ නම්බර් එක නෙමෙයි වෙනම අලුතෙන් ෆෝන් එකක් අරගෙන වෙනත් නම්බර් එකකින් ගෲප් ටික හැදුවා. 6 වසරේ ඉඳන්ම පන්ති ටික පටන් ගන්න ඕනේ විදුල කීයද? හරි 2022 ඉඳලා මම 6 වසරේ ඉඳන්ම පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒකට වෙනම නම්බර් එකක් මම දැන් ගත්තා. හරි වෙනම නම්බර් එකකින් ඒ ටික ඔක්කොම ගෲප් ටික හදාගත්තා. එතකොට ලේසි. හරි ඒක ලේසියක් වෙනවා. නැත්නම් අර මේ තියෙන ෆෝන් එකේ මේවා වෙනස් කරන්න අය කරදරයි අය ගෲප් හදන්නේ මේක මගේ එකේ මේකට ඒ ඔක්කොම 6 ඉඳන් ගෲප් ටික ඇඩ් කරගන්න අමාරුයි. හරි ඉඩත් මදි. ඒක කරදරයි ඒක නිසා මම වෙන ෆෝන් එකක අලුතෙන් ගෲප් ටික පැහැදිලිව මුලින් ඉඳන් හදුවා. right අපි ගමු මේ වාක්‍ය හතර බලන්න පුතාලා හරියට ලියලා තියෙනවද කියලා. first one ලියවනම් මට කියන්න ඔයා රමණී විභාගය සමත් වේවි අනාගත කාලේ. කොහොමද කියන්නේ? Ramani will pass this. yes
අපිට කියන්න පුළුවන් රමණී සමත් වෙනවාට past කියනවා සමත් වුණා නම් past කියලා ed දානවා සමත් වේවි නම් future tense කොහමද will pass සමත් වේවි කියලා සිංහලෙන් ගනිද්දී වේවි කියලා ගනිද්දී will pass රමණී will pass විභාගයක් නම් an exam විභාගය නම් the exam ඊට පස්සේ රමණී විභාගය සමත් වේවිද yes කොහමද ගන්න Will Ramani pass the exam? very simple Pass the exam. will කියන වචනේ මුලට ගත්තා w capital කරලා will රමණී රමණී කියලා ලියද්දි පුද්ගලයෙක්ගේ නමක් නිසා පළවෙනි අකුර capital ඒව හරියට ලියන්න will Ramani pass the exam will Ramani pass the exam third one Ramani විභාගයේ සමත් නොවේවි yes කොහොමද අපි කියන්නේ Ramani won't Ramani pass the will exam. not pass the exam. අපි ගන්නවා රමණී සමත් නොවේවි කියන්නේ will not right short form එක ගන්නවා won't කියලා ගන්නත් පුළුවන් Ramani will not එහෙම නැත්නම් short form WON apostrophe comma T Ramani won't pass the exam right ඊට පස්සේ ගන්නවා negative interrogative form Ramani විභාගයේ සමත් නොවේවිද yes කොහමද එන්නේ Won't Ramani pass the Won't exam? Ramani pass Won't the Ramani exam. pass the exam? yes අපිට ගන්න පුළුවන් won't Ramani pass the exam won't Ramani pass the exam එහෙම නැත්නම් පුතේ without short form how can we say this sentence Will Ramani not pass the Will Ramani not Pass the exam. right will Ramani not pass the exam will Ramani not pass the exam ඔය ආකාරයෙන් හරි will Ramani not pass the exam එහෙනම් මෙන්න future tense Ramani will pass the exam will Ramani pass the exam Ramani won't නැත්නම් will not pass the exam won't Ramani pass the exam නැත්නම් will Ramani not pass the exam මේ ආකාර හතරට තමයි ඔන්න වාක්‍ය හතර ලියන්න වෙන්නේ අර simple present tense වල විතරයි පුතේ do does කියලා තෝරා ගන්න වචන දෙකක් අපිට එන්නේ simple past tense වල interrogative form වල එහෙම did ගත්තා simple future වල will ගත්තා ඒවට තනි වචන තියෙන්නේ හරි simple present tense විතරයි subject එකට අනුව do does තෝරා ගන්න තියෙන්නේ ඒකත් හරි සරලයි do ගන්නවා මුලට කතෘ බහුවචනයි නම් present tense වල does ගන්නවා කතෘ ඒකවචනයි නම් past tense වල අපිට කතෘ ඒකවචනත් එකයි බහුවචනත් එකයි did පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ simple future tense එකත් අපි දැන් modern english වල shall කියන වචනේ භාවිතා කරන්නේ හැම තැනම ඕනෑම කතෘ කෙනෙක් එක්ක will තමයි පාවිච්චි කරන්නේ ඒ නිසා හරි ලේසි ඔය right එහෙනම් අපි කතා කරේ simple present simple past simple future sentence types ටික බලන්න මේ ටික තේරුම් ගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ලියා ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා කියන අය raise your hand අවංකව අත උස්සන්න to be honest raise your hand if you could understand the sentence types of simple tenses පුළුවන් කියලා කියන අය right very good හොඳයි අවුලක්ම නෑ සර් හොඳයි ඒකයි වෙන්න ඕනේ මේවා හරි ලේසි වෙන්න ඕනේ සර් අපිට මේවා හරිම ලේසිනේ කියන මානසික තත්වයක් දැන් තියෙනවා නම් නියමයි හොඳටම හොඳයි සර් එතකොට ඔය හතරවෙනි වාක්‍යයේ දෙකෙන් ඕනේ විදියකට ලිව්වත් හරිද කියලා එක්කෙනෙක් අහලා තිනවා ඔව් පුතේ මේ ආකාර දෙකම හරි ඔයාලට කැමති ඕනේ විදියකට ලියන්න හරි එහෙනම් ඔන්න simple tenses වල sentence types ටික පුළුවන් පුතේ අපි present continuous tense එකක් විතර භාවිතා වෙනවා. ඒක නිසා ඒකෙත් අපි ගමු ඉක්මනින්ම sentence types ටික. ඒකෙත් ලියලා ඉමු. right. ලියා ගන්නකො ඊළඟ මාතෘකාව present continuous tense කියලා. lower hand කරන්න. හැමෝම lower hand කරන්න. present continuous tense.
exam එකේ ওই විදියට sentences දෙනවද සර් හදන්න? නෑ. පුතේ exam එකේ දෙන්නේ නෑ ওই විදියට හදන්න. නමුත් ඔයාට ලියන්න letter writing එක ලියන්න, essay writing එක ලියන්න, එහෙම නැත්නම් විභාගයේදී අහලා තියෙන වෙනත් විදියට ක්‍රියාපදේ නිවැරදි ස්වරූපය යොදන්න හිස්තනක් දීලා, හරි වාක්‍ය ගොඩනගන්න දෙන. අන්න ඒ වගේ වට මේ පාඩම් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. හරි? ඒ වගේම ඔය වෙනත් පාඩම් වලට ඔය reported speech පාඩමට passive voice වල affirmative interrogative කතා කරන්න වෙනවා. එතකොට ඔය ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. විභාගෙදී ඔහම සිංහලෙන් දීලා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න එන්නේ නැහැ. හරි? සර් ලබන සතියේ සෙනසුරාදා ක්ලාස් තියෙනවද පොය දවසේ? ක්ලාස් එක කරමු නේද? පොයට බැයිද? කරමු සර්. කියන්න බෑ ඉතින් 10 අවසර ළමයි සිල් ගන්න එහෙම යනවත් දන්නෙත් නෑනේ නේද අපේ පන්තින සමහර ළමයි සිල් ගන්න එහෙම යනවත් දන්නෙත් නෑ ඉතින් හරි පින්වන්ත ළමයි ගොඩක් ඉන්නේ සිල් ගන්නවා පව් වැඩ කරන්නේ හරි පන්සිල් පද පහම ආරක්ෂා කරනවා හරියටම එහෙම ළමයි ගොඩක් ඉන්නවනේ අපේ ක්ලාස් එකේ ඔය මට මැසේජස් තියෙනවා මං සිල් ගන්නවා සර් ඔය පොයේ දවසට ගෙදර ගිහිල්ලා බලුවා නම් සිල් ගන්න හැටි පේනවා හරි 18 වෙනිදා සිල් ගන්න නැද්ද? ඔව් මට ඉතින් සිල් ගන්න යන්න වෙලාවක් නැහැ පුතේ මම එදාට පන්ති නැවැත්තුත් එහෙම මම මොකක්ද දනවද කරන්නේ මම ඉතින් ටියුට් එකක් බදාගෙන ටියුට් එකක් හදන එක තමයි කරන්නේ හරි මට ඉතින් සිල් ගන්න තියා වෙඩින් එකකටවත් ගියපු කාලයක් මතක නැහැ හරි වෙඩින් එකකටවත් ගියපු කාලයක් මතක නැහැ අවුරුදු 4කින් 5කින් ගියේ නැහැ හරි යන්න බෑනේ දැන් ඔයා හිතන්න මට අද වෙඩින් එකක් තියෙනවා මම ක්ලාස් එක නවත්තලා යන්න පුළුවන්ද මට එහෙම පන්ති කරන්න ගත්තොත් එහෙම පන්ති කරන්න වෙන්නේ නැහැ හරි එහෙම ක්ලාස් කරන්න බෑ එහෙම කරොත් එහෙම ඔයා දවස් දෙකක් පන්තිට ඇවිල්ලා ඊළඟ දවසේ මගේ පන්තිට එන්නේ නැහැ හරි ඔයා බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා සෙන්සුරාදා දවසට ක්ලාස් එක සර් කරයි කියලා කරේ නැත්නම් එහෙම ඔයාටත් හොඳ නැහැ ඒ වගේම ඔයාගේ දෙමව්පියටත් හොඳ නැහැ හරි සර් ක්ලාස් කට් කරන්නේ නැහැ ලේසියෙන් ක්ලාස් කට් කරොත් මේක හොඳ නැහැ හරි සල්ලි ගෙවනවනේ ඔයාලා so I think අනිත් දේවල් සියල්ල කැප කරලා පන්ති කරන්න වෙනවා හරි මට වෙඩින් එකක් තිබ්බා කියලා මම ඒක ඔයාගේ පිටින් යවලා හරියනවා හරි ඒක හරියන්නේ නැහැ අනිවාර්යෙන් ක්ලාස් එක කරන්න ඕනේ right ඒකනේ සර් මනස පොඩ්ඩක් නිදහස් කරගන්න එහෙම ඉතින් මට මෙහෙමයි මනස ඉතින් මේ එහෙම අවුලක් වෙලා නැහැ හරි ඔයාලට හිතනවද සර්ට එහෙම මනසේ මොන හරි එහෙම අවුලක් තියෙනවා නිදහස් නෙමෙයි සර් ඉන්නේ හරි සර් දැන් පිස්සු වගේ කියලා එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ නේද right මම ඉතින් මේ නිදහසේ තමයි ඉතින් මේ වැඩ කරන්නේ මම හරි කැමැත්තෙන් ආසාවෙන් තමයි උගන්වන්නේ ඔයාලට හරි ඉතින් මෙච්චර ගොඩක් ළමයි ප්‍රමාණයක් ඉද්දි ඉතින් ආසාවක් හිතෙන්නේ නැද්ද කියන උගන්වන්නේ ඈ අපි ආසාවෙන් තමයි උගන්වන්නේ හරි ඒක නිසා මට මහන්සියක් තේරෙන්නේ නැහැ හරි දැන් මිදුලකේ පන්ති පටන් ගත්තාම උදේ 7:00ට පන්ති පටන් ගන්න තියෙන්නේ හරි ෆිසිකල් ක්ලාසස් පටන් ගත්තාම ජනවාරි වල ඉඳලා උදේ 7:00ට සෙන්සුරාදාට මම පන්ති පටන් ගන්න තියෙන විදුලකේ පළවෙනි පන්තිය 7:00 8ට විතර පටන් ගන්නවා ඊට පස්සේ රෑ 7:00ක එක දිගට පන්ති හරි ඊට මැද පැය භාගයේ පොඩි බ්‍රේක් තියෙනවා මට හරි ඉතින් උදේ 7:00ට පටන් ගත්තාම රෑ 7:00කම පන්ති හරි ඒ ඉතින් ඕ ලෙවල් විතරක් නෙමෙයි මම දැන් වැඩි කරගෙන තියෙන විසින්ම හරි 6 ඉදරුත් දාගත්තා ඒ ලෙවල් පන්තිත් තියෙනවා ඒ ලෙවලුත් මේ විතරක් නෙමෙයි හොරණ විතරක් නෙමෙයි නුගේගොඩ කරනවා හොරණ කරනවා කලුතර ක්ලාස් එකක් කරනවා මතුගම ක්ලාස් එකක් කරනවා අය ලංකාවටම ඔන්ලයින් කියලා ඒ ලෙවල් පන්තියක් කරනවා වෙනම හරි ඔන්ලයින් ඉතින් මේ ඔය වගේ ඉතින් වැඩ ගොඩක් තියෙනවා රයිට් නමුත් ඉතින් මෙහෙමයි මහන්සි කියලා ඉතින් මම බලන්නේ ඉතින් වැට් ටික හරියට කරලා දෙනවා හරි ඔයත් එහෙම තමයි වෙන්න ඕනේ අපි එච්චර කැපකිරීමක් සර් කරනවා නම් ඔයාටත් අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් ඔයාටත් පුළුවන් හරි මහන්සිලා වැට් ටික කරගන්න O level exam එකට ඊළඟ අවුරුද්දේ නම් මාර වැඩ ගොඩක් තියෙනවා මම දැම්මම කියලා තියෙන්නේ 11 අවසරට පන්තියේ 11 අවසරේ ක්ලාස් එකේ වැඩ පටන් ගත්තාම ග්‍රැමර් ටික සුපිරියට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා හරි ලෑස්ති වෙන්න මගෙත් එක්ක ඉගෙන ගන්න ග්‍රැමර් ටික ඉගෙන ගන්න තියෙනවා vocabulary වචන සෙට් එක හරියට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා ඊට අමතරව අපිට exam practice guide කියලා tube set එකක් කතා කරන්න තියෙනවා exam practice guide කියලා tube set එක කතා කරන්නේ 2015 ඉඳන් 2020 කියලා අපි ගමුකෝ 21 තාම විභාගෙ තිබ්බේ නැහැ
2015 සිට 20 දක්වා තිබ්බ පාස් පේපර්ස් වල පළවෙනි ප්‍රශ්න එක තැන කතා කරා. 2015 පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කොහොමද ආවේ ඉංග්‍රීසි පේපර් එකෙන්. 2016 පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කොහොමද ආවේ. 2017 පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. කොහොම ප්‍රශ්න ටික එකලම් කතා කරනවා. හරි එක්සෑම් ප්‍රැක්ටිස් ගයිඩ් කෙන් ටියුට් සෙට් එකෙන්. ඒතර මාර දැනුමක් ලැබෙනවා. ඔයාට හිතා ගන්න පුළුවන් 2022 ඔයාගේ එක්සෑම් එකේ මොන ප්‍රශ්නයක් කියද කියලා. ඔයා බය නැතු වෙනවා. ඔයාට අහන්න දෙයක් නැහැ. අනේ සර් අපේ විභාගේ මොනවා වෙයි? ඔයාම හිතාගෙන ඉන්න ඔයාටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදියට ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරපු. හරි? එතකොට තව අපි කතා කරනවා එක්සෑම් බූස්ටර් කියලා ටියුට් සෙට් එකක්. මේ ටියුට් සෙට් එක ඉවර වෙච්ච ගමන් එක්සෑම් බූස්ටර් එක පටන් ගන්නවා. හරි එක්සෑම් බූස්ටර් කියන ටියුට් සෙට් එකෙන් කරන්නේ ඔයාගේ විභාගයට එන්න පුළුවන් කියලා හිතන හරි සම්පූර්ණ පේපර් කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන කතා කරන්නේ මේ එක්සෑම් ප්‍රැක්ටිස් ගයිඩ් කියලා පුතේ එක එක ප්‍රශ්න 2015 පළවෙනි ප්‍රශ්න 2016 පළවෙනි හරි ඒත් පාස් පේපර්ස් තමයි මේ කතා කරන්නේ. හරි මෙතන කරන්නේ සම්පූර්ණ පේපර් එකක්. 2022 O level exam එක ටාගට් කරලා එන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ පේපර් එකක්. එක්සෑම් බූස්ටර් කියන ටියුට් සෙට් එකෙන් කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව 120 CR පොතක් ගන්න කියලා ටාගට් ක්වෙස්චන්ස් කතා කරනවා. අනුමාන ප්‍රශ්න. හරි මම ඊයේ ටියුට් ක්ලාස් එකේදී කිව්වා ඔයාගේ O level English paper එක හදන කෙනා ඔයාගේ දැනුම චෙක් කරන්නේ ප්‍රධාන areas 4කින්. එයා බලනවා vocabulary. ඔයා කොච්චර වචන ඉගෙනගෙන තියෙනවද කියලා. වචනවල දැනුම චෙක් කරන්න එයා වෙනම ප්‍රශ්න සෙට් එකක් හදනවා. ඊට අමතරව එයා හදනවා ඔයා කොතෙක් දුරට grammar ඉගෙනගෙන තියෙනවද. එයා O level paper එකේ හදනවා prepositions වලින් ප්‍රශ්නය. හරි paper එක හදන කෙනා හදනවා grammar යටතේ එන්න WH questions වලින් ප්‍රශ්නයක්. හරි paper එක හදන කෙනා tenses පාඩම කොතෙක් දුරට ඉගෙනගෙන තියෙනවද කියලා බලන්න ලොකු ඡේදයක් දීලා ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපය දාලා හිස්තැන් පුරවන්න ප්‍රශ්නයක් දෙන්න. right? එතකොට grammar ටික grammar වලින් එනවා. ඊට පස්සේ තව දෙනවා ඔයාගේ දැනුම check කරන්න writing part එක. O level English paper එකේ writing ඔයා කොතෙක් දුරට ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ letter writing ඉගෙන ගත්තා. essay writing ඉගෙන ගත්තා. note එකක්, notice එකක්, graph එකක්, chart එකක්. අන්න ඒවා check කරන්න writing කියලා එයා ප්‍රශ්න වගේක් හදනවා. මෙහෙම writing කියලා දාන්නේ නමුත් මම ඒ දන්නවනේ ඒක හදනේ මේ මාතෘකාව. ඊට පස්සේ තව දානවා reading. ඔක reading කියලා කියන්නේ අපි comprehension කියලා ඔකට කියන්නේ. reading and understanding. කියවා තේරුම් ගැනීම. යටතේ යා ප්‍රශ්න සෙට් එකක් හදනවා. මොනවද ඒකට එන්නේ? ලොකු ඡේදයක් දෙනවා. හරි? ප්‍රශ්න වගේක් අහලා තින උත්තර ලියන්න. එහෙම නැත්නම් තව දෙනවා poem එකක්. poem එක කියවලා බලලා උත්තර ලියන්න. මෙන්න ඔයාගේ O level English paper එකේ හැදෙන areas 4 paper එකේ ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ මෙන්න මේ හැම මාතෘකාවකම. වචනවල දැනුම check කරන්න අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න ටිකක්. grammar check කරන්න ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙයි. writing part එක check කරන්න ප්‍රශ්න ටිකක්. reading and understanding වලට ප්‍රශ්න set එකක්. දැන් මේ දවස්වල 11 අවසර ළමයින්ට ඔය දේ කරනවා. මම පෙන්නන්නම් ඔයාට. හරි දැන් මේ 11 අවසරට යන්න ඉන්න නිසා මම මේවා කියන්නේ. හරි. මේවට ලෑස්ති වෙන්න මගෙත් එක්ක වැඩ කරන්න. මේ දවස්වල 11 අවසරේ ඔයාලගේ කලින් බැච් එකේ ඉන්න අයියලා අක්කලත් එක්ක මම මේ දේවල් සාකච්ඡා කරා. මෙන්න 2020 දැන් 21 මේ O level paper එකේ vocabulary වලින් වචන වලින් එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් මේ යාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරා. හරි? ඊට පස්සේ මෙන්න ඊළඟ එක. මෙන්න තවත් vocabulary වලින් එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් යාලත් එක්ක කතා කරා. මේ පාර විභාගෙට අනුමාන ප්‍රශ්න වල මෙන්න මේක reading යටතේ කියවා තේරුම් ගැනීම යටතේ මේ පාර එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. මෙන්න grammar යටතේ මොකද්ද පාඩම? preposition හරි. මෙන්න යාලත් එක්ක කතා කරා vocabulary වලට තවත් ප්‍රශ්නයක්. අද කතා කරා පන්තියේ මේක. උදේ 8 ඉඳන් 10 වෙනකන් එලා ක්ලාස් එක තිබුණා. ඊට පස්සේ මෙන්න reading යටතේ අද කතා කරේ 11 අවසරේ පන්තියේ. මේ පාර O level exam එකට reading යටතේ එන්න පුළුවන් target question එක. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න writing යටතේ මෙහෙම ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. right? ඔයා මේ ප්‍රශ්න ඔයා දැකලා තිනවා මීට කලින් මේ වගේ ප්‍රශ්න ඔයා කරලා ඇති. ඔන්න විභාගෙදී අනිවාර්යෙන් ওই විදිහට ඔයාටත් එනවා. ওই විදිහට අපි පිටු 120 CR පොතක් අරගෙන target questions අනුමාන ප්‍රශ්න කතා කරනවා. හොඳ වැඩපිළිවෙලක් තිනවා ක්ලාස් එකට.
හරි හරියටම මුලින් ඉඳලම පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. හරි සුපිරිම වැඩ ටිකක් කරන්නේ එක්සෑම් එක අය ගොඩ දාගන්න අනිවාර්යෙන්ම පුළුවන්. හරියට ඕනෙකමක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවනම් ආයේ වෙන පන්ති හොයන්න දෙයක් නැහැ. හරි ඉස්කෝලේ මං කියන්නේ ඉගෙනුවත් එකයි නැතත් එකයි පන්තියේ වැඩ ටික හරියට මගෙත් එක්ක කරා නම් O level English A එකක් ෂුවර්. බය නැතුව ඉන්ටර්විව් එකකට ගිහලා සර්ටිෆිකේට් එක දෙන්න පුළුවන්. මට ඉංග්‍රීසි වලට A එකක් තියෙනවා. තැනක බය නැතුව කියන්න පුළුවන් මම ඉංග්‍රීසි ටික හදාගෙන තියෙන්නේ. හරි මට නෝට් එකක් ලියන්න පුළුවන්, නෝටිස් එකක් ලියන්න පුළුවන්, ෆෝමල් ලෙටර් එකක් ලියන්න පුළුවන්, මට ඊමේල් එකක් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්, ඉංග්‍රීසි ටික පුළුවන්. හරි? ඔව් කියන්න. කියන්න පුතේ. right ඉතින් ඒ වගේ හොඳ වැඩපිළිවෙලක් ක්ලාස් එකට තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ජනවාරි මුල ඉඳලම අපි වැට්ටික් කරමු. ඒ වගේම තමයි පුතේ අද ක්ලාස් එකෙන් පස්සේ මම ඔයාට එවනවා අර WhatsApp group වලට අදාළව මේ link වගේක් මම එවනවා message එකක් 2022 වසරේ 11 ශ්‍රේණියට සමත් වෙන දරුවන් වෙනුවෙන් අපගේ ඉංග්‍රීසි පන්තියට සම්බන්ධ වීමට කැමති දරුවන් පහත link වලින් එක WhatsApp group එකක් කරහා එකතු වෙන්න කියලා. හරි link පහක් විතර මම එවන්නම්. හරි දැන් WhatsApp group එකට එවනවා ඔයාලා. හරි link පහක් විතර WhatsApp group පහක. හරි එතකොට මේ group එකට ඔයා join වෙන්න. ඒ group පහම එකයි පහක් හදලා තියෙන්නේ මම අර එක group එකකට බෑනේ අපේ class එකේ මම හිතන්නේ දැන්ටත් ළමයි 300කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. විදුල ආයතනයේ 350ක් විතර ඉන්නවා. එක group එකක් හදලා බෑනේ. ඊළඟ අවුරුද්දේ තවත් වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒක නිසා ඒ ඔයා කැමති එක group එකකට add වෙන්න. group පහට මෙහෙම add වෙන්න එපා. එහෙම add වෙලා හිටියොත් මම අයින් කරනවා. හරි? ඒ group ටික වෙනම කෙනෙක් check කරනවා. එකම group එකට මේ group පහටම add වෙන්න එපා එක්කෙනෙක්. එක group එකකට add වෙන්න. ඒ පහම එකයි මොන group එකට add වුණත් ඔයා එකයි. හරි? ඒ group පහටම මේ පහෙන් එකට add වෙන්න. ඊට පස්සේ message එක පුළුවන් නම් අනිත් යාළුවන්ට ඉස්කෝලේ වගේ අනිත් යාළුවන්ට චුට්ටක් share කරලා දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. අපේ පන්තියට ජනවාරි ඉඳන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙන ළමයි 11 වසරේ. හරි? පුතාලගේ යාළුවෝ දැන්ට මගේ පන්තිට එන්නේ නැතුව එහෙම නැත්නම් එන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න අයට ඒ link එක මට කරන උදව්වක් වශයෙන් share කරලා දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. අද මම පන්තියෙන් පස්සේ link ටික එවන්නම්. හරි? ඔතේ මේ group වලට add වෙන්න. එතකොට මගේ මේ ඔයාලා මගේ number එක save කරගෙන ඇති මේ වෙද්දි. හරි? මෙන්න මේ number එකනේ දැන්ට save කරගෙන ඉන්නේ 24යි 22යි 765. හරි තවත් නම්බර් එකක් තියෙනවා අද WhatsApp group වල තියෙන්නේ මෙන්න මේ නම්බර් එක මගේ අද එවන WhatsApp group වල මගේ නම්බර් එක කියලා මෙන්න මේ නම්බර් එකත් පුතාලා සේව් කරගන්න 24යි 22යි 765 මගේ 25යි 12යි 765 කියන නම්බර් එකත් මගේ ඔය නම්බර්ස් දෙකම ලියා ගන්න ඔව් සර් අපි අනිවාර්යෙන්ම හෙල්ප් කරනවා සර්ට right thank you very much පුතා ඔව් අනිවාර්යෙන්ම මම දන්නවා ඔයාලා ඉතින් එහෙම සපෝට් එකක් දෙනවා අංක උගන්වනවා කියලා දන්නවනේ. right මේ නම්බර් එකත් සේව් කරගන්න හරි. මේ මගේ නම්බර්ස් දෙකම හරි. හරි. පුතේ අපි එමු පාඩමට. එහෙනම් ඔන්න ඔය ටික මතක තියාගන්න මම කිව්ව දේවල් ටික. අද පන්තියෙන් පස්සේ මම link ටික එවන්නම් හවස් වෙලා එවන්නම් මට 3 වෙනකම් පන්ති ඊට පස්සේ මම එවන්නම් ඔතේ link ටික share කරලා පන්තිෙ ඉන්න කැමති අය දැනුවත් කරන්න. සර්ට හොයලා දෙන්නම් සර් ඉගෙන ගන්න කැමති ළමයි ගොඩාක්. right thank you. right පුතේ present continuous tense කියලා අපි ලියාගත්තා. ගමු sentence types ටික ලියා ගන්න වාක්‍ය මේ වාක්‍ය ටික ලියා ගන්න. ගම present continuous tense එකනොත් පළවෙනි වාක්‍ය own then cricket සෙල්ලම් කරමින් own then cricket සෙල්ලම් කරමින් සිටි. ඔක පුතේ positive වාක්‍යයක් present continuous. own then cricket සෙල්ලම් කරමින් සිටි. second one දෙවෙනි එක
own then cricket sellam karamin city. Own then cricket sellam karamin city. Third one, own then cricket sellam karamin no city. Negative. අපි ගන්නවා negative interrogative. Own then cricket sellam karamin no city. Negative interrogative form. Right. බලමු පුතාලට ලියන්න පුළුවන්ද කියලා present continuous ඉගෙන ගත්ත tense එකෙන් sentence types ටික. Own then cricket sellam karamin city. Underline කරගන්න sellam karamin city. Sellam karamin cityද. Sellam karamin no city. Sellam karamin no city. Right. බලන්න ලියන්න try එකක් දෙන්න. Finish. Right, good. If you have Finish, finished sir. writing, send me a message. Message එකක් එවන්න. Own then cricket sellam karamin city. Own then cricket sellam karamin city. Own then cricket sellam karamin no city. Own then cricket sellam karamin no city. මේ වාක්‍ය ලියා ගන්න පුළුවන් නම් positive එක, I'm 100% sure you can make interrogative, negative and negative interrogative easily. හරි. අර present continuous positive එක හදන්න පුළුවන් නම් අනිත් ඒවා ටික ලියා ගන්න පුළුවන්. right. පුතාලා මට කියන්න කොහොමද අපි කියන්නේ මේ වාක්‍ය? Own then cricket sellam karamin city. Present continuous positive වාක්‍ය. කොහොමද They එන්නේ? are playing cricket now. Yes, good. අපිට කියන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් present tense වල කිව්වා own cricket sellam කරනවා කියන්නේ they play cricket. Past tense කරා own cricket sellam කෙරුවා කියන්නේ they played cricket කියලා. Future tense කරන්න පුළුවන් own cricket sellam කරાવી කියලා they will play cricket කියලා. Present continuous own then cricket sellam කරමින් සිටිනම් they are playing cricket now කියලා අපි කියනවා. They are playing cricket now. Own then cricket sellam karamin city. They are playing cricket now. What about the interrogative form? අපි කොහොමද කියන්නේ own then cricket sellam karamin city the කියලා කොහොමද අපි හදන්නේ? Are they playing cricket now? Are they playing cricket now? Very simple. When it comes to present continuous interrogative form, you can take are at first using a, the letter A as a capital letter. කියන වචනය මුලට ගන්නවා. Are they playing cricket now? Are they playing cricket now? Right? ඔතන ඔයා හිතන්නකෝ is කියන වචනය ආවා කියලා subject එක දෙන්නේ නැතුව he තිබිලා he is. එතකොට interrogative වල මොකද වෙන්නේ? is කියන වචනය මුලට ගන්න. Is he? Is she? ඒ විදිහට. am තිබ්බත් එහෙමයි. I am කියලා තියෙන එක ඕනනම් am I කියලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් are you කියලාත් අපි කියනවා කිව්වා. හරි. right. තුන්වෙනි එක මට කියන්න. own then cricket sellam කරමින් no city. කොහමද මේක ගන්න? They aren't playing. They are not playing cricket. Playing cricket now. Yes. They are කියන එක negative කරනවා are not. The short form of are not is aren't. They aren't playing cricket now. They aren't playing cricket now. එහෙම නැත්නම් they are not playing cricket now. Right. They are not playing cricket now. In the short form, they aren't playing cricket. What about negative interrogative? Own then cricket sellam karamin no city. Are Are they they playing Are they cricket playing now? cricket now? Yes, අපිට ගන්න පුළුවන් aren't කියන එක මුලට ගන්න. Aren't they playing cricket now? Aren't they
playing cricket now. aren't කියලා short form ගත්තේ නැත්තම් අපිට ගන්න පුළුවන් කොහමද ගන්නෙ? Are they not? Are they not playing cricket now? not playing cricket now. Are they not playing cricket now කියලා ගන්න. right? අනිවාර්යයෙන්ම ලියා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමින් සිටි. They are playing cricket now. Interrogative form, are they playing cricket now? Negative, they aren't. Then they are not playing cricket now. Negative interrogative, aren't they playing cricket now? Are they not playing cricket? පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම ලියා ගන්න. right. මම ඊට පස්සේ කතා කරන්න තියෙන හරිනම් past continuous. මම ඒක ගැන කතා කරන්න ගන්නේ නැහැ දැන්. හරි? ඕක past continuous වල ඉන්නේ was වනේ. ඔයාට ඒක මුලට අරන් ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි future continuous වල sentence types ගොඩක් අය වරද්දනවා. හරි? ඒක නිසා පුතේ මම future continuous sentence types ටික කතා කරා. හරි? ලියා ගන්න මාතෘකාව future continuous tense කියලා. past continuous ඕනේ නැහැ. හරි? ඉස්සරහට කතා කරමු 11ම සැරේදී. දැන් අපි අද කතා කරන්න එපේ present perfect continuous එකේ. අපි ඉගෙන ගත්ත tense එක ඒකනේ. ඒක වෙනුවෙන් තමයි එතන දෙන්න තමයි මේවා ටික මේ මතක් කරගෙන ඉන්නේ. අවසාන විනාඩි 20 තියාගන්න ඕනේ. present perfect continuous tense එකේ sentence types ටික කතා කරා. ලියාගමු future continuous tense කියලා ලියාගන්න. මේක ගොඩක් අය වරද්දන නිසා මම මේ tense එකෙන් දෙනවා. future continuous tense. දැන් future continuous කියලා මම බෝඩ් එකේ ලියද්දි හරියට tenses පාඩම මතක තියෙන කෙනෙක් නම් වාක්‍ය හදන structure එක ඉක්මනින් කියන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි? පුළුවන් නම් මට කියන්න කොහොමද future continuous tense වාක්‍ය හදන්නේ? ඉක්මනින් කියන word formation එක. Will be ing form. will be subject එක ගත්තා am is are present continuous වල was were past continuous වල future continuous වල කොහොමද? subject plus will be plus verb ing. අයිශනිකව මතක් වෙන්න ඕනේ ඒක. හරි? ඒ කියන්නේ මොකද reported speech පාඩම එහෙම කරද්දි දැක්ක ගාම tense එක කියන්න පුළුවන් වෙනවා. passive voice කරන්න අපිට වාක්‍ය පහක් දුන්නොත් එහෙම active voice වාක්‍ය දැක්ක ගාම කියන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ වාක්‍ය නම් past perfect active voice. මේ දිලා තියෙන past tense active voice වාක්‍ය. මේ තියෙන simple future tense එකෙන් අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන් වෙනවා. වාක්‍යයක් දැක්ක ගාම tense එක හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එහෙම පුළුවන් වෙන්නේ හොඳට practice කරලා තියෙනවා. අනිත් දේ තමයි එක වාක්‍යයක් ගත්තාම active voice tenses 12ට වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. I write a letter, I wrote a letter, I will write a letter, I am writing a letter, I was writing a letter, I will be writing a letter, I have written a letter, I had written a letter, I will have written a letter, I have been writing a letter, I had been writing a letter, I will have been writing a letter. අන්න active voice tenses 12 එක දිගට. එහෙම කියන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි? එහෙම කියන්න පුළුවන්. එහෙම පුළුවන් නම් වැඩි කාලයක් නොගිහින් සුද්දන්ටත් ඉංග්‍රීසි ගන්නයි ඔයා. හරි? නිසා ඒ විදිහට පුළුවන් වෙනවා. right. future continuous tense එකෙන් ලියාගමු පුතේ වාක්‍යය. ලියාගන්න පළවෙනි වාක්‍යය. ඔහු ගීතයක් ගායනා කරමින් ඉදී. ඔහු ගීතයක් ගායනා කරමින් ඉදී. positive. අපි ගන්නවා interrogative form එක. බලමු මතකයිද ඔයාලට ලියා ගන්න කියලා. ඔහු ගීතයක් ගායනා කරමින් ඉදී. ඔහු ගීතයක් ගායනා කරමින් ඉදී. third one. ඔහු ගීතයක් ගායනා කරමින් නොයිදී. negative. මේවා අනාගතයේ සිදු වෙමින් තියෙන ක්‍රියාවන් තමයි future continuous වලින් අපි කියන්නේ. next one. ඔහු ගීතයක් ගායනා කරමින් නොයිදී.
negative interrogative form. Right. ගීතයක් කියන්න a song කියලා ගන්න. ගායනා කරමින් කියන්න singing කියලා ගන්න. Right. බලන්න පුතාලා ලියන්න types 4ට. ඔහු ගීතයක් ගායනා කරමින් ඉදී ගායනා කරමින් ඉදී positive. ගායනා කරමින් ඉදී with interrogative. ගායනා කරමින් නොඉදී negative. ගායනා කරමින් නොඉදී negative interrogative. ලියන්න බලන්න types 4ට. පිනිස Right. අනිත් අය ලියන්න. සර් 6 වසරේ පන්තිය පටන් ගන්නේ කවදද? උදේ මට මැසේජ් එකක් දාන්න WhatsApp ජනවාරි මුල ඉඳලා පටන් ගන්නවා. WhatsApp මැසේජ් එකක් එවන්න. 6 සිට 11 වෙනිදා දක්වා සියලුම පන්ති ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳන් පටන් ගන්නවා. දෙසැම්බර් මාසයේ මට හෙට ඉඳන් විතර මැසේජස් එවන්න. ගෲප් හදලා තියෙන්නේ. ගෲප් වලට ඇඩ් කරන්න. ඔහු ගීතයක් ගායනා කරමින් ඉදීවි. ඔහු ගීතයක් ගායනා කරමින් ඉදීවිද? ඔහු ගීතයක් ගායනා කරමින් නොඉදීවි. ඔහු ගීතයක් ගායනා කරමින් නොඉදීවි. ලියන්න හරියටම. සර් 11 වසරේ පළවෙනි දවසේ නම් විදුලකීයද ක්ලාස් කරන්න කියලා අහලා තිනවා. ඔව් පුතේ මුලින් නම් පන්ති පටන් ගන්න තමයි ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නේ. සර් පොඩක් කාසටහන පොඩ්ඩක් ආයි කියන්න පුළුවන්ද? පුතේ මම WhatsApp group එක හරහා දැනුවත් කිරීමක් කරන්නම්. හරි. ටයිම් ටේබල් එක හෝල් ක්ලාස් එක කීයටද තියෙන්නේ group ක්ලාස් එක කීයටද තියෙන්නේ කියලා. මේ 6 වසර ළමයින්ට ශිෂ්‍යත්වයේ තියෙන ජනවාරි වලනේ. ශිෂ්‍යත්වයෙන් පස්සේ පටන් ගන්නෙ. 6 වසරේ අයගේ ශිෂ්‍යත්වයෙන් පස්සේ පටන් ගන්නෙ 6 වසර පන්ති. ශිෂ්‍යත්වයෙන් පස්සේ තමයි 6 වසරේ වැඩ ආරම්භ කරන්නේ. අනිත් ශ්‍රේණි පටන් ගන්නවා 7 8 9 10 11. right. පළවෙනි වාක්‍යය පුතාලා මට කියන්න. ඔහු ගීතයක් ගායනා කරමින් ඉඳීවි. අනාගතයේ කරමින් ඉන්න ක්‍රියාවන් තමයි future continuous එකකින් අපි කියන්නේ. කොහොමද වාක්‍යය? He will be singing a song. yes අපිට ගන්න පුළුවන්. He will be singing a song. He will be singing a song. ඔහු ගීතයක් ගායනා කරමින් ඉදී. මේ මතක තියාගන්න future continuous subject එක අරගෙන will be දාලා verb ing. මට කියන්න බලන්න හරියටම interrogative form එක. ඔහු ගීතයක් ගායනා will he be singing a song? Will he be singing a song? Will he be singing a song? මේ අපිට පුළුවන් ද will be he කියලා ගන්න මේ will be කෙලිම මුලට ගත්ත හැකි. එහෙම ලියන්න බෑ. Yes, we can't write down these two words at the beginning. We must write down only the word will at the beginning. Right? Will vitarai mulata liyanne. Then you can write down the subject and then write down be. Right? Will be he nemei. Will he be singing a song? Will he be singing a song? Will he be singing a song? Right? ඊට පස්සේ ඔහු ගීතයක් ගායනා කරමින් නොයිදී. right කොහොමද කියන්නේ? He won't be He will singing a not song. be singing a song. yes අපිට මේකම නෙගටිව් කරන්න පුළුවන් not කියන වචනේ දාලා he will not be will not කියලා ඔයා ලියන්නේ නැත්නම් පුතේ short form එක ලියන්න w o n apostrophe comma t won't be කියලා. එහෙමත් අය he will not be එහෙම නැත්නම් he won't be singing a song. ඔයාට මේ පොසිටිව් වාක්‍ය හදා ගන්න පුළුවන් නම් මේවා කොහොම හරි හදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එකම දේ අර පොසිටිව් සෙන්ටෙන්ස් එක මතක තියෙන්න ඕනේ ටෙන්ස් එකෙන් ටෙන්ස් එක.
right අවසාන එක ඔහු ගීතයක් ගායනා කරමින් නොයිදීවිද yes කොහොමද negative interrogative Won't he sing a song? yes right අපිට ගන්න පුළුවන් කෙනීම short form won't he be කියලා won't he be singing a song right on a short form නැතුව ලියන්න පුළුවන් will he not be will he not be singing a song right හරි එහෙනම් මේ future continuous එකනෝයි අපි ඔය ගත්තේ හරි අපි එතකොට simple tenses කතා කරලා තියෙනවා continuous tenses කතා කරලා තියෙනවා අපි තව perfect tenses තුනකුත් කතා කරලා තියෙනවා class එකේ present perfect past perfect future perfect ඕකෙත් අපි ගමුකෝ present perfect tense එකේ ඈ හරි ඔක්කොම ඕනේ නේ present perfect tense එකේ sentence types ටික විතරක් මතක් කරගමු right පුතාලා ලියා ගන්න අවසාන වශයෙන් අද ඊට පස්සේ අපි ඒකෙන් පස්සේ අපේ මාතෘකාව මොකද්ද අපි ගිය සතියේ කතා කරගෙන හිටපු tense එක මොකද්ද present perfect continuous tense ඒකේ sentence types ටික අනිවාර්යෙන් අද කතා කරන්න right අපි ඊට කලින් මතක් කිරීමක් වශයෙන් revision එකක් වශයෙන් අපි ගමු present perfect tense එකේ sentence types අතරට මේවා ලියා ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා හරි ලියා ගන්න topic එක අපි sentence types ටික මතක් කරගන්නවා present perfect tense එකේ බලමු නිවැරදිව ලියා ගන්න පුළුවන්ද කියලා ලියා ගන්න මාතෘකාව present perfect tense present perfect tense right ලියා ගන්න මේ වාක්‍ය අතර පුතාලා ඊට කලින් can you just tell me the word formation of present perfect sentences වාක්‍ය දෙන structure එක මතකයිද දැන් present continuous ඔයාමට කිව්වා subject එක ගත්තා am is ආගත්තා verb ing present perfect continuous ගිය සතිය උගන්වපු tense එක කොහොමද කියන්නේ subject has been or have been verb ing ඒ වගේම මම චූටි මතක් කිරීමක් කරන්න අහන්නේ present perfect tense word formation එක කියන්නේ has have past participle verb yes subject එක ගත්තා has or have plus verb past participle plus rest හරි ලියාගමු මේ වාක්‍ය write down this sentence ඔහු විභාගය සමත් වෙලා තියෙනවා ඔහු විභාගය සමත් වෙලා තියෙනවා positive next one ඔහු විභාගය සමත් වෙලා තියෙනවාද ඔහු විභාගයේ සමත් වෙලා තියෙනවා next one ඔහු විභාගයේ සමත් වෙලා නැහැ negative නැතනත් next one ඔහු විභාගයේ සමත් වෙලා නැද්ද negative interrogative ඔහු විභාගයේ සමත් වෙලා තියෙනවා ඔහු විභාගයේ සමත් වෙලා තියෙනවද ඔහු විභාගයේ සමත් වෙලා නැහැ ඔහු විභාගයේ සමත් වෙලා නැද්ද highlight එක අරගෙන ඕනනම් highlight කරගන්න types අතර වෙනස් වෙන විදිහ
positive වල සමත් වෙලා තියෙනවා interrogative සමත් වෙලා තියෙනවද negative සමත් වෙලා නැහැ සමත් වෙලා නැද්ද කිව්වොත් negative interrogative වාක්‍ය හදන structure එකත් ඕනනම් මම ලියන්නම් මේ පළවෙනි වාක්‍යය හදන්න තියෙන්නේ subject එක මුලට ගන්න පුතේ ඊට පස්සේ subject එකට අනුව has හරි have හරි ලියන්න කතෘ ඒකවචනයි නම් has කතෘ බහුවචනයි නම් have ක්‍රියාපදයේ past participle ස්වරූපයෙන් තියන්න ඉතින් කොටස ලියන්න past participle කියන්නේ සිංහලෙන් නම් ගොඩක් වෙලාවට ලා යන්නේ ඉවර වෙන්නේ සමත් වෙලා කාලා නාලා ගයලා වයලා පාඩම් කරලා ඔය වගේ ලා යන්නේ අවසාන වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් නම් speak කියන එක නම් spoken write කියන එක නම් written do කියන එක නම් done sing කියන එක නම් sung ඔය විදිහට finish right good others those who are writing write down quickly අනිත් ලියන්න බලන්න පළවෙනි වාක්‍යය කොහොම හරි ලියාගත්තොත් ඉන්ටරගටිව් නෙගටිව් ලියා ගන්න ලේසි. හරි? රයිට් බලමු පුතාලා මට කියන්නකෝ මේ වාක්‍යය කොහොමද ගන්න? ඔව් විභාගයේ සමත් වෙලා තියෙනවා. කියන්න බලන්න. has passed the exam. Yes. අපි ගත්ත subject එක මුලට ඔව් කියන්නේ he කියලායි කියන්නේ has have වලින් ඒක වචනයක් නිසා කතෘ have පාවිච්චි කරන්න බෑ has කියලායි ගන්න. මෙතන they my friends teachers doctors වගේ බහුවචන આવොත් have he has verb එක past participle සමත් වෙලා ලා යන්නේ ඉවර වෙනවා past participle ක්‍රියාපද සමත් වෙනවාට කියන්නේ past අතීත කාලයේ past කියලා ඉදී දා ගන්නවා past participle ස්වරූපයක් සමත් වෙලා කියන්නේ past කියලාමයි ගන්න she has passed he has passed ඔහු සමත් වෙලා තිනෝ විභාගය the exam විභාගයක් කිව්වොත් an exam විභාගය නම් the exam he has passed the exam ඔහු විභාගයේ සමත් වෙලා තියනවාද කියලා අපි කොහමද අහන්නේ Has he He passed has the exam? Has he passed the exam? this has comes at first has bullet has he passed the exam has he passed the exam කියලා ගන්න next one ඔහු විභාගයේ සමත් වෙලා නැහැ අපි කොහොමද කියන්නේ He has not passed the He exam. has not passed the exam. he he has hasn't passed the exam yes has not you can write down as a short form hasn't he hasn't passed the exam කියලා ගන්නත් පුළුවන් short form එක විදිහට හරි ඊට පස්සේ ඔහු විභාගයේ සමත් වෙලා නැද්ද අපි කොහොමද කියන්නේ Hasn't he passed the exam? Hasn't he passed the exam? hasn't comes at first may hasn't කියන එක මුලට එනවා hasn't he passed the exam right hasn't කියලා short කරලා ගන්නේ නැත්නම් ඔයාට ගන්න පුළුවන් has he not කියලා has he not passed the exam කියලා ලියන්න right එහෙනම් මෙන්න positive interrogative negative interrogative he has passed the exam has he passed the exam he has not he hasn't passed the exam hasn't he passed the exam right ඔය ආකාරයෙන් තමයි එන්නේ present perfect tense එකේ sentence types ටික right පොතලට ලියා ගන්න පුළුවන් ඇති එහෙනම් මම perfect tenses වල තව තියෙනවා past perfect future perfect now I am not going to discuss them මම දැන් ඒවා කතා කරන්න යන්නේ නැහැ because we should start the sentence types of present perfect continuous tense that is the tense we discussed last week හරි අපි ඒ tense එක ගිය සතියේ කතා කරේ ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම present perfect continuous එකේ sentence types ටික දැන් කතා කරන්න පටන් ගමු right ලියා ගන්න එහෙනම් අද අවසාන මාතෘකාව එකකින් මම වැට් ටික අවසන් කරනවා present perfect continuous tense කියලා ලියන්න දැන් ඔන්න අමතක වෙලා තියෙන්න බෑ present perfect continuous වාක්‍ය හදන විදිය. ඊයේ සතියේ කතා කරපු tense එක. මතක් කර කර ලියන්න මාතෘකාව.
present perfect continuous සමහරුන්ට මේ කිව්වා මේ අමතක වෙලා ඒ වගේම මේ මාසෙට අදාළව 10 වසරට අදාළ අවසාන ටියුට් එක මේ ටියුට් එක හරි ආයතනෙන් ගිහලා ටියුට් එක ගන්න ටියුට් ක්ලාස් එකට අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධ වෙන්න ඊයේ ටියුට් ක්ලාස් එකේදී පළවෙනි ප්‍රශ්න 4 කතා කරා homework කරන්න කිව්වා question number 5 6 7 term test එකක් ඉස්කෝලේ තිබ්බොත් එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයි දාලා තියෙන්නේ සමහරුන්ගේ තියෙන්නත් ඇති තිබෙන්නේ නැති අය ටියුට් එක ගන්න question number 5 6 7 homework උත්තර ලියන්න right 10 වසරේ එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ටිකක් ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ මේකේ තියෙනවා අවසාන ප්‍රශ්න අංක 12 letter එකක් ලියන්නත් formal letter එකක් එන්න පුළුවන් වාර විභාගයට ඒ වගේම bar graph එකකුත් තියෙනවා right ලියා ගන්න මාතෘකාව අපි ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්ත tense එක present perfect continuous tense අතීතේ ක්‍රියාව පටන් අරගෙන වර්තමානයේ මේ වෙනකන් තාමත් කර ඉන්න ක්‍රියාව හරි ගිය සතියේ examples මම ඔයාලට දුන්නා මතක තියාගන්න පුළුවන් examples ටිකක් රමන් තාමත් මම පිටිපස්සෙන් එමින් ඉන්නේ right ඔය වගේ වාක්‍ය වගේක් දුන්නා මතක් කරලා බලන්න හරි present perfect continuous tense පොතේ අපි මේකේ බලමු sentence types ටික කොහොමද එන්නේ කියලා ලියා ගන්නකො සිංහල වාක්‍ය ටික දැන් මට කියන්න present perfect continuous වාක්‍ය හදන structure එක නැවත කියන්න word formation එක කියන්න Subject have been verb ing plus form verb ing plus rest. right subject plus has been or have been plus verb ing plus rest present perfect continuous tense එකේ කොහොමද been ලියන්නේ මොන been ද ලියන්නේ have B double E N. B double E N been ලියන්නේ B ing been පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් ඒ කොහෙද B ing පාවිච්චි කරේ Passive voice. passive passive voice voice. continuous tenses වල passive voice continuous tenses වල be ing be but active voice perfect continuous tenses we should use b double e and b අමතක කරන්න එපා නේ right ලියා ගන්න මේ examples පළවෙනි එක own ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා තියෙනවා own ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා තියෙනවා positive next one own ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා තියෙනවා next one own ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා තියෙනවා ඒ වාක්‍යනේ උඩ දුන්නේ. sorry ඉඳලා නැහැ මෙතන own ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා නැහැ negative last one own ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් own ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා නැද්ද negative interrogative බලන්න ලියන්න try එකක් දෙන්න හරියට කල්පනා කරලා බලන්න ලියන්න ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා තියනවා කිව්වොත් positive පුතේ ඇත යන අර්ථේ ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා තියනවාද කිව්වොත් interrogative ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා නැහැ කිව්වොත් negative ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා නැද්ද කිව්වොත් negative interrogative ලියන්නකො බලන්න ලියලා මට finish කියලා message එකක් එවන්න
පිනිස. Right, good. අනිත් අත් ලියන්න බලන්න. right, ගොඩක් අය ලියලා තියෙනවා හොඳයි. ඔවුන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා තියෙනවා. හරි. present perfect continuous tense එකනේ අපි ඔය හදන්නේ. right, good. හරිනේ. කෙනෙක් මැසේජ් එකක් එවලා තියෙනවා සර් මම ඉස්සර ඉංග්‍රීසි පීරියඩ් එක කට් කරලා ප්‍රසිද්ධ වුණේ. දැන් ඉංග්‍රීසි පීරියඩ් එකේ මම හරි කැමැත්තෙන් ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා කියලා. ඔය එහෙම දේවල් තියෙනවා. හරි සමහර ළමයි ඉස්සර අපේ පන්තිරේ එන්න කලින් ඉස්කෝලේ ඉංග්‍රීසි පීරියඩ් එක කට් කරනවා. කොහෙද ඉන්නේ? টয়ලට් එකේ ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් කැන්ටින් එක ගාව ඉන්නේ. ඉංග්‍රීසි පීරියඩ් එක වෙලාවට. එහෙම නැත්නම් ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා නම් උණ ඔළුවේ රදේ කියන ඔළුව තියාගෙන ඉන්නවා. හරි ඉංග්‍රීසි ටීචර් ඇවිල්ලා ආදී අය පුතේ මොකද අනේ ටීචර් ඔළුව රිදෙනවා ඉන්න බෑ කියලා ඔළුව තියාගෙන ඉන්නවා. හරි හොරකම ඉගෙන ගන්න. දැන් පන්තිට ආවට පස්සේ දැන් ඒව නැහැ. දැන් ආසාව ඉගෙන ගන්නවා සමහරවල්. අර 11 වසර ළමයි මට කිව්වා දැන් මේ ඔන්ලයින් කාලේ මගේ මේ කොරෝනා පහුගිය දවස්වල ඉස්කෝලේ වහලා තිබ්බනේ. ඒකට මගේ පන්තිට ඔන්ලයින් සම්බන්ධ වුණානේ. දැන් ඉස්කෝලේ ගියාට පස්සේ දැන් පේපර්ස් එහෙම 11 වසර ළමයින්ට දෙද්දි ඉක්මනට කරලා දෙනවලු පේපර්ස් එහෙම. සමහර යාළුවෝ පන්තිරේ නැති අපේ ක්ලාස් එකේ නැති යාළුවෝ අහනවා මේ උඹ මේ පහුගිය දවස්වල ලංකාවේ හිටියේ නැද්ද බං පිටරට ගිහිල්ලාද හිටියේ ඉංග්‍රීසි කොහමද මේ ඉස්සර බැරුවනේ තිබ්බ ඉගෙන ගත්තේ කියලා. එතන සමහර 11 වසර ළමයි කියනවා. හරි යාළුවෝ එහෙම අහනවා කියලා. ලංකාවේ හිටියේ නැද්ද කොරෝනා කාලේ පහුගිය දවස්වල පිටරට ගිහිල්ලාද හිටියේ. හරි දැන් ඉංග්‍රීසි පුළුවන් එයාලට 11 වසරේ. හරි. ඔයාලට එහෙම සැබෑ වෙනසක් ඇති. හරි පන්තිට ආව පළවෙනි දවස සහ අද වෙද්දි මතක් කරලා බලන්න දැනුම් මට්ටමේ වෙනස කොහොමද කියලා. හරි පුතේ කියන්නකෝ මට මේ වාක්‍යය කොහොමද අපි ලියන්නේ? ඔවුන් They ඉංග්‍රීසි have been learning in the English. They have been learning English. yes they අපි ගන්නේ has been have been වලින් have been they have been learning English. They have been learning English. ඔවුන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා තියෙනවා. what about interrogative form? ඔවුන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා තියෙනවාද? අපි කොහොමද හදන්නේ? Have they been learning English. ඔව් මේ have been they කියලා ගන්නවද? have been එකපාර ගන්න පුළුවන්. එහෙම ලියන්න බෑ නේද? we should write down only the word have at the beginning. have විතරයි මුලින් ලියන්නේ. have they been කියලා ගන්න ඕනේ. have they been learning English? right? have they been learning English? ඔවුන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා තියෙනවා. have they been learning English? what about the negative sentence? ඔවුන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා නැහැ. අපි කොහොමද They කියන්නේ? have not been learning English. have not been learning yes අපිට ගන්න පුළුවන්. they have not, right? they have not. නැත්නම් you can write on the short form. they haven't been learning English. they haven't been learning English. right? අපි ගන්නවා negative interrogative. ඔවුන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා නැද්ද? කොහොමද අපි And they been learning English. yes අපි ගන්නවා haven't they been learning English? haven't they been learning English? right?
එහෙම නැත්නම් ගන්න පුළුවන් short form. කොහමද ගන්නෙ? Have they short form නේ long form. Have they not been learning English? මෙන්න present perfect continuous tense එකේ sentence types ටික. They have been learning English. Have they been learning English? They haven't been learning English. Haven't they been learning English? Right. මතක තියාගන්න, it's very important. ඉතා වැදගත් වෙනවා. හරි. ඉදිරියේදී 11 අවසරේ අපි ඉගෙන ගන්න පාඩම් වලට මේවා මතක තියෙන්න ඕනේ. ඒකට තමයි ලේසියෙන් වැට්ටික් කරගෙන යන්න පුළුවන්. right. තව එක example එකක් ලියමු අවසාන වශයෙන්. හරි. මේකේ have been එක ගත්තේ has been එක example එකක් අපි ලියමු. right. ලියා ගන්න අවසාන translation එක. ඒ වගේම එහෙනම් මතක තියාගන්න අද ක්ලාස් එකෙන් පස්සේ හවස් වෙලා මම ඔයාගේ දැනට ඉන්න 10 අවසරේ group වලට එවනවා ඊළඟ අවුරුද්ද 11 අවසරේ group 5ක් විතර හදලා තිනවා. ඒකේ link 5. ඒ link පහෙන් කැමති link එකකින් group එකට add වෙන්න. හරි. එක group එකකට විතරක් add වෙන්න පුතාලා. ඔයාලා online ආවත් දිගටම physical ආවත් දිගටම හරි. එක group එකට add වෙන්න. දැනට වෙනසක් නැහැ online දිගටම එන අය හෝ physical එන අය ඔක්කොටම ওই group පහ තියෙන්නේ. ඒ කැමති පහෙන් එකට add වෙන්න. ඒ මම ඒවට message එකම එහෙම ඔයාලගේ තවත් යාළුවන්ට දැනුවත් කරලා ඒ group වලට අනිත් ඒවාට add කරන්න. සමහරට ඔයා add වෙන්න බලද්දි group එකේ පිරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණොත් ඊළඟ link එකෙන් බලන්න. හරි. groups පහක් තියෙනවා. හැබැයි එක්කෙනෙක් එක group එකක පමණයි. right. එයා ගන්න අවසාන වාක්‍ය. ගුරුවරයා පාඩමක් පැහැදිලි කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. ගුරුවරයා පාඩමක් පැහැදිලි කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ වගේම පුතාලා 6 ඉඳලා 11 ශ්‍රේණියට යනකම් අනිත් පන්තිවල මොනවා හරි මේ group වල link අවශ්‍ය නම් මට message එකක් දාලා ඉල්ල ගන්න. හරි. ඔයාලගේ නංගිලා මල්ලිලා සමහරට පන්තියට දාන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා ඇති. මට message එකක් දාලා ඒවට අදාළ group වල link උත් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. Second one. ගුරුවරයා පාඩමක් පැහැදිලි කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. Interrogative. Next one. ගුරුවරයා පාඩමක් පැහැදිලි කරමින් ඉඳලා නැහැ. Negative. Last one. ගුරුවරයා පාඩමක් පැහැදිලි කරමින් ඉඳලා නැද්ද? Negative, interrogative. ලියන්නකො බලන්න වාක්‍ය හතර. පාඩමක් කියන්නේ a lesson කියලා ගන්න. පැහැදිලි කරනවට explain කියලා කියන්නේ. මේ පොඩ ලියන්න කොට. AI. පැහැදිලි කරමින් කියලානේ තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ explaining කියලා ගන්න. හරි. පාඩමක් කියන්නේ a lesson කියලා එන්නේ. ගුරුවරයාට the teacher කියලායි ගන්නෙ ඈ. the teacher එක දන්නවා. පැහැදිලි කරමින් ඉඳලා තියනවා කිව්වොත් ඇත යන අර්ථය positive. පැහැදිලි කරමින් ඉඳලා තියනවාද කිව්වොත් interrogative. පැහැදිලි කරමින් ඉඳලා නැහැ කිව්වොත් negative. පැහැදිලි කරමින් ඉඳලා නැද්ද කිව්වොත් negative interrogative. Finish. Right. හරියටම ලියන්න. Send me a message if you have finished writing.
right අපි ලියා ගමු ඔයාලා මං හිතන්නේ ලියලත් ඇති ලියපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනේ ලියා ගන්න ලියපු අය මට කියන්න ගුරුවරයා පාඩමක් පැහැදිලි කරමින් ඉඳලා තියෙනවා yes කොහොමද එන්නේ වාක්‍ය පොසිටිව් එක The The teacher has been explained a lesson. yes ගත සබ්ජෙක්ට් එක මුලට ගුරුවරයා කියන්නේ පුතේ the teacher කියලා කියනවා ගුරුවරයෙක් කිව්වොත් a teacher කියන්නේ හැබැයි ගුරුවරයා කිව්වොත් the teacher කියන්නේ ඒක වචනයක් නිසා present perfect continuous වාක්‍යවල has been the teacher has been ක්‍රියාව ing ගන්න ඕනේ mean කියලා තියනවනේ සිංහලෙන් explaining the teacher has been explaining මොකද්ද පාඩමක් a lesson the teacher has been explaining a lesson interrogative form ගන්න ගුරුවරයා පාඩමක් පැහැදිලි කරමින් ඉඳලා තියෙනවා අපි කොහොමද අහන්නේ Have the teacher explaining the lesson. Oh, has ගුරුවරයා have එහෙම නෙමෙයි has the teacher been explaining Explain a lesson. a lesson the teacher explaining a lesson has the teacher been explaining a lesson next one ගුරුවරයා පාඩමක් පැහැදිලි කරමින් ඉඳලා නැහැ කොහොමද එන්නේ The teacher has not been explaining a lesson. yes the teacher has not been කියලා ගන්න පුළුවන් has not පිළිවෙල පුතාලට short form එක use කරන්න පුළුවන් hasn't කියලා the teacher hasn't been explaining a lesson the teacher hasn't been explaining a lesson අපි ගන්නවා last one negative interrogative ගුරුවරයා පාඩමක් පැහැදිලි කරමින් ඉඳලා නැද්ද කොහොමද කියන්නේ Hasn't the teacher been explaining Hasn't a the lesson? teacher been explaining a lesson. yes hasn't the teacher been explaining a lesson hasn't the teacher been explaining a lesson hasn't කියලා ගත්තේ නැත්නම් ඔයාට ගන්න පුළුවන් has the teacher not been කියලා has the teacher not been explaining a lesson කියලා ගන්න right එහෙනම් මෙන්න positive interrogative negative interrogative ඔය ආකාරයෙන් right බලන්න මම දැන් මේ කියලා දීපු sentence types ටික present tense වල ඉඳන්ම revision එකක් කරානේ බලන්න පුතාලා මේ ටික හරි පැහැදිලිව තේරුම් ගත්තා කියන අය අවංකව to be honest raise your hand if you could understand what I have taught you during these 2 hours දැන් මේ පැය දෙක කාලය තුල දිගන්නපු දේවල් ටික තේරුම් ගත්තා කියන අවංකවත් උස්ස right හොඳයි තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා නම් හොඳටම හොඳයි ඉතින් මේවා අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා හරි 11 අවසරට ගියපුවාම අපේ වැඩ ටික ලේසියෙන් කරගෙන යන්න ඉක්මනින් පාසුවෙන් කරගෙන යන්න ඉතින් අපිට වැඩ ගොඩක් කරන්න තියෙනවනේ දැන් අර මම කිව්ව දේවල් වලට අමතරව තව සෙමිනාර්ස් කරනවා සම්මන්ත්‍රණ හරි ඒවට කාලය තියාගන්නවා ඒ වගේම past papers හරි සම්පූර්ණ past papers කතා කරන අවස්ථා කිහිපයක් තියෙනවා ඒකට ඒ වගේ සාකච්ඡා කරන ඒ වගේ වැඩ ගොඩක් තියෙනවා හොඳ වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා එහෙනම් මේ අද අපි වැඩ ටික මෙතෙන් අවසන් කරමු හරි අපි ඊළඟ දවසේ ටියුට් ක්ලාස් එකේදී හම්බෙමු ටියුට් ක්ලාස් එක ගන්න ආයතනෙට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ටියුට් එක ගන්න මෙන්න ටියුට් ක්ලාස් එකේ සාකච්ඡා කරන ටියුට් එක මේකේ ප්‍රශ්න අංක 5ද කීයකට කන්ද මම කරන්න කිව්වේ 5 6 7 ඔය ප්‍රශ්න තුනටම උත්තර ලියලා පන්තියට සම්බන්ධ වෙන සිකුරාදා right උදේ එහෙනම් WhatsApp group වල link ටිකත් එවන්නම් ඔයාලගේ දැන් තියෙන group වල ඒවෙන් අයින් වෙන්න එපා ඒකෙත් තියෙන අලුත් එකකට ඇඩ් වෙන්න යාළුවන්ට share කරන්න right එහෙනම් good afternoon to you see you next day Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Thank you, sir.